विद्यार्थी मित्रों, आप सौनु स्टडी पेनल पर हार्दिक स्वागत है। आजना वीडियो में आपणे धोरण 6 विज्ञान कुतूहल नु प्रकरण 2 सजीव सृष्टि में विविधता विषे जोईशुं। जो विद्यार्थी मित्रों तमे आ पाठनी पीडीएफ मेळववा मांगता होय तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अमारी टेलिग्राम चेनलनी लिंक आपेल छे। तमे ते चेनल जॉइन करीने त्यांथी आ पाठनी पीडीएफ मेळवी शको छो। चालो हवे आपणे आपणो जे नवो अभ्यासक्रम छे तेना विषे थोडुं जाणीए। प्रकरण 2 सजीव सृष्टि में विविधता अर्थात आपणी आसपास जे सजीव सृष्टि छे तेमां केटली बधी विविधता छे आपणे खरेखर एने ध्यानथी निहारी ज नथी। जो આજે આપણે બધી જ વસ્તુને નિહાળીશું। ચાલો સૌથી પહેલા એક સંસ્કૃતનું સરસ મજાનું સુભાષિત આપેલ છે, આપણે તેને ગાઈશું અને પાઠની શરૂઆત કરીશું। છાયા મનસ્ય કુર્વંતિ तिष्ठन्ति स्वयमातपे फलान्यपि परार्थाय वृक्षाः सत्पुरुषा इव। सुभाषित अर्थात वृक्षो पोते कठोर तड़कामां ऊभा रहे छे, मतलब ते छाया आपे छे। पोते छे ने तापनी अंदर ऊभा रहीने आपणने शुं आपे छे? छाया आपे छे, परंतु अन्य लोकोने छायडो आपे छे, तेमना फळ आपे छे। जो फलान्यपि परार्थाय मतलब वृक्षो पोताना फळ पोते तो खाता नथी, ए बीजाने आपे छे। हवे तेवी ज रीते सारा लोको सज्जनो पण मुश्केलीओमां सहन करीने अन्यनुं कल्याण करे छे। तेओ जे कांई कमाया छे ते बीजाओने आपी दे छे। 100% साची वात कीधी। जे सज्जन माणस छे ने ए पोतानो लाभ अने हानि जोया वगर खाली बीजानी मदद ज करशे। चालो तो हवे आपणे पाठ जोईए। अहींया जो एक सरस मजानुं चित्र आपेल छे। गई कालना ताजगीसभर वरसाद पछीनी एक खुशनुमा सवार। डॉक्टर रघु અને મણિરામ કાકાને વિજ્ઞાનના શિક્ષક સુલેખાબેન દ્વારા શાળામાં આમંત્રિત કરવામાં આવ્યા। જો આ મણિરામ કાકા છે, આ ડૉક્ટર રઘુ છે અને આ આપણા વિજ્ઞાનના શિક્ષક સુલેખાબેન છે। જેથી એક રોમાંચક નેચર વોક કુદરતને જાણવાની યાત્રા ગોઠવી શકાય। જુઓ આપણે ગામડામાં રહીએ છીએ ને એટલે આપણે તો નેચર વોક કેને કરતા જ હોઈએ છીએ। तो कई रीते नेचर वॉक करता होइए तो कि जो आपणे लोको शुं करीए छीए खबर छे? सौथी पहेला नेचर वॉक एटले तमे जोवा जाओ ने कि प्रकृतिना खोड़े रमवुं, प्रकृतिना खोड़े चालवुं। आपणे बधा तो वाड़ीए खेतरमां जता ज होइए तो आपणा माटे नेचर वॉक तो रोजे सामान्य वस्तु छे। पण हाँ, हवे आपणे नेचर वॉक अथवा तो वाड़ीए जता कई कई वस्तु ध्यानमां राखवीने एना विषे जोईशुं। डॉक्टर रघु नजीकनी संशोधन प्रयोगशाळामां वैज्ञानिक छे અને મણિરામ કાકા નજીકના સમુદાયમાં એક વડીલ વ્યક્તિ છે। મણિરામ કાકા પક્ષીઓના અવાજની નકલ કરવામાં નિષ્ણાંત છે। તે વિવિધ વનસ્પતિ અને પ્રાણીઓને ઓળખવામાં પણ પારંગત છે। જોવા મણિરામ કાકા અલગ અલગ પક્ષીઓના અવાજ કાઢે છે, તેમાં તે નિષ્ણાંત છે। તેમ છતાં તે જે આસપાસની જે વનસ્પતિ છે, નાના નાના છોડ છે, વિવિધ પ્રાણીઓ છે, તેને ઓળખવામાં પણ એ પારંગત છે। डॉक्टर रघु विद्यार्थीओने नेचर वॉक माटे तैयार थवा माटे माहिती आपे छे कि आ वॉकनो हेतु कुदरतमां रहेली वनस्पति अने प्राणीओनी सुंदरता अने विविधतानो अनुभव करवानो छे। हवे जो डॉक्टर रघु छे ने समजावे छे बाळकोने, शुं समजावे छे कि आपणे शा माटे नेचर वॉक करीए छीए, आपणे कुदरतना खोड़े चालवा माटे शुं काम जईए छीए? कारण के आपणने कुदरतना खोड़े जे वनस्पतिओ रहेली छे, प्राणीओमां जे सुंदरता छे, जे विविधता छे तेनो अभ्यास अने तेनो अनुभव करवानो छे। विद्यार्थीओ तेमनी साथे जोड़ावा उत्साहित छे। तेओ तेमनी साथे वातचीत करवा अने शीखवा माटे उत्सुक छे। आ वॉक एक शिक्षक विद्यार्थीओने नोटबुक, पेन अने पाणीनी बोटल साथे राखवानी सलाह आपे छे। जो नेचर वॉक दरमियान शुं सलाह आपवामां आवे छे तो कि बधाने एवी सलाह आपवामां आवे छे कि तमारे छे ने तमारी पाणीनी बोटल छे, नोटबुक छे अने पेन साथे राखवानी छे, जेथी करीने कांई पण तमने एवुं लागे तो तमारे नोंध करी लेवानी थाय। चालता चालता तेओ तेमनी आसपासनी वनस्पति अने प्राणीओनुं निरीक्षण करवानुं शरू करे छे। डॉक्टर रघु विद्यार्थीओने बगीचामां आवती विविध प्रकारनी गंधनी नोंध लेवानी सलाह आपे छे अने तमाम सजीवोनो आदर करी तेमने खलेल पहोंचाड्या विना तेमनुं अवलोकन करवा पर भार मूके छे। जो खास याद राखजो, आपणे बधा पण ज्यारे घरेथी वाड़ीए जता होय ने त्यारे आपणे अलग अलग प्रकारनी केटली वनस्पतिओ जोई हशे, बराबर ने? पछी आपणे केटलाय नाना नाना जीव जोया छे, साप, उंदर, नोळिया,
અનેક જાતના કીડા મકોડા બધી જ વસ્તુઓ આપણે જોઈ હશે. હવે ધ્યાન રાખજો કે તમે જ્યારે પણ આવી રીતે વાડીએ જતા હોય તો આપણે શું કરીએ કે સાપ હોય તો આપણે ભાગી જઈએ, પણ જો આપણાથી નાનું જનાવર હોય તો આપણે એને હેરાન કરીએ, કીડી મકોડાને મારી નાખીએ છીએ. આવું કરવાનું નહીં. આપણે તેનો આદર કરવાનો છે અને તેમને ખલેલ પહોંચાડવાની નથી. મણિરામ કાકા વિદ્યાર્થીઓને માત્ર વિવિધ વનસ્પતિ અને પ્રાણીઓનું અવલોકન કરવાનું જ નહીં, પરંતુ જુદા જુદા અવાજોને પણ ધ્યાનપૂર્વક સાંભળવાનું કહે છે. જુઓ, વાડીએ જતા જતા ખાલી તમારે તમારી આંખો જ ખુલ્લી નથી રાખવાની, તમારે તમારા કાન પણ ખુલ્લા રાખવાના છે કે તમને કયા કયા જુદા જુદા અવાજો સંભળાય છે. વિદ્યાર્થીઓ છોડ, ક્ષુપ અને મોટા વૃક્ષો સહિતની વિવિધ વનસ્પતિ જુએ છે. તેઓ વૃક્ષોની ડાળીઓ પર બેઠેલા વિવિધ પક્ષીઓ, એક પુષ્પ પરથી બીજા પુષ્પ પર જતા પતંગિયા અને એક ઝાડ પરથી બીજા ઝાડ પર કૂદતા વાંદરાઓનું અવલોકન કરે છે. તેઓ તેમના અવલોકનો તેમની નોટબુકમાં નોંધે છે તથા ડૉક્ટર રઘુ અને મણિરામ કાકા સાથે તેની ચર્ચા કરે છે. જુઓ, હવે એ લોકો શું કરે છે કે રસ્તામાં જતા જતા પોતાને જે કંઈ પણ દેખાય છે, કેટલી બધી વસ્તુ દેખાણી, તો કે પતંગિયા દેખાણા, ઝાડ પર કૂદતા વાંદરા દેખાણા, પુષ્પ દેખાણા, ડાળીઓ પર બેઠેલા પક્ષી દેખાણા, આ બધું તેમની નોટબુકમાં નોંધે છે. પછી તેની ચર્ચા કરે છે. વિદ્યાર્થીઓને પક્ષીઓનો કલરવ સંભળાય છે. ડૉક્ટર રઘુએ તેમને માહિતી આપી કે દરેક પક્ષી એક અનન્ય અવાજ ટહુકો હોય છે. જુઓ, દરેક પક્ષીનો અવાજ છે ને અલગ હોય છે. ક્યારેય કોયલ છે એ કાગડા જેવું ન બોલે, કાગડો છે પોપટ જેવું ન બોલે, અને પોપટ છે મોર જેવું ન બોલે. તો દરેક પક્ષીનો અવાજ કેવો છે? અનન્ય, અલગ જ હોય છે. પ્રકૃતિમાં વિવિધતાનું આ ઉદાહરણ છે. ડૉક્ટર રઘુ મણિરામ કાકાને કેટલાક પક્ષીઓના અવાજની નકલ કરવા માટે વિનંતી કરે છે. મણિરામ કાકા જુદા જુદા પક્ષીઓના અવાજની નકલ કરે છે. વિદ્યાર્થીઓ ઉત્સાહથી તેમની નકલ કરવાનું શરૂ કરે છે. તમે પણ તમારા વર્ગખંડની અંદર તમે જ્યારે અથવા તો જ્યારે તમે નેચર વોકમાં જતા હોય, વાડી તરફ જતા હોય, તમને જો કોયલનો અવાજ સંભળાય તો તમારે કોયલનો અવાજ કાઢીને એને કોપી કરવાની ટ્રાય કરવાની છે. શું તમે ક્યારેય તમારી આસપાસ વિવિધ વનસ્પતિ અને પ્રાણીઓનું અવલોકન કર્યું છે? તમારા અવલોકનોને તમારા મિત્રો અને શિક્ષકોને જણાવો અને તેની ચર્ચા કરો. હકીકતમાં આપણે ક્યારેય કોઈ વસ્તુનું અવલોકન જ નથી કર્યું હોતું. આપણને કહી દે કે આ કાબર છે તો કાબર છે, ને આ કાગડો છે તો કાગડો છે. બીજી કોઈ જ વસ્તુનું આપણે અવલોકન નથી કે કાગડાના પગ કેવા હોય છે, કાગડાની ચાંચ કેવી હોય છે, કબૂતરની ચાંચ કેવી હોય છે. આવું કોઈ પણ પ્રકારનું આપણે અવલોકન કર્યું હોતું નથી, પણ હવેથી આપણે એને ધ્યાનમાં રાખીશું. ચાલો, 2.1 આપણી આસપાસ વનસ્પતિ અને પ્રાણીઓમાં વિવિધતા. ચાલો જાણકારી મેળવીએ અને નોંધ કરીએ. તમારા શિક્ષક સાથે કોઈ બગીચા અથવા નજીકના જંગલમાં નેચર વોકનું આયોજન કરો. જો ગામડાઓમાં આપણે બગીચાની તો વ્યવસ્થા લગભગ હોતી નથી. શહેરમાં તમને બગીચા મળી રહે છે, પણ તો ગામડામાં આપણે શું કરીશું? તો કે ભાઈ વાડી તરફ જઈશું અથવા જંગલ બાજુ નેચર વોક કરીશું. નેચર વોક દરમિયાન વિવિધ વનસ્પતિ, જીવજંતુ, પક્ષીઓ અને પ્રાણીઓનું અવલોકન કરો. આ ઉપરાંત હવામાનની પરિસ્થિતિઓની પણ નોંધ કરો કે તે ઠંડુ છે, ગરમ છે, પવનવાળું છે કે અન્ય. જો નેચર વોક દરમિયાન તમારે વનસ્પતિ, જીવજંતુ, પક્ષીઓ, પ્રાણીઓ બધાનું અવલોકન કરવાનું છે. બીજું, હવામાન કેવું છે, ઠંડુ છે, ગરમ છે, હવાવાળું છે કે મતલબ બફારો છે, કેવું છે એ પણ નોંધ કરવાની છે. તમે વિવિધ પ્રકારના ખરી પડેલા પર્ણો, પાંદડા અને પુષ્પો અથવા પુષ્પો, ફૂલો એકત્રિત કરીને એક સંગ્રહ પોથી સ્ક્રેપ બુક બનાવી શકો છો. જુઓ, અહીંયા કેમ એક બુકની અંદર મેં અલગ અલગ પાંદડાઓ જે ખરી પડેલા છે એને ચોંટાડીને એક કહેવાય ને કે સંગ્રહ પોથી બનાવી છે. તમે આવું બનાવી શકો છો. કુદરતમાં રહેલી વનસ્પતિ અને પ્રાણીઓની કાળજી લો. તમે બગીચામાં વનસ્પતિ અને પ્રાણીઓને ખલેલ પહોંચાડના નથી તેની ખાતરી કરો. પર્ણો અને પુષ્પોને તોડશો નહીં. જુઓ, ક્યારે આપણે જઈએ ને તો આપણે મનુષ્ય એવો છે કે મનુષ્ય જ્યાં જ્યાં અહીંયા ગંદકી કરે અહીંયા પ્રદૂષણ કરે. તમે કોઈ દિવસ સાંભળ્યું કે જંગલ પ્રદૂષિત છે? જો મનુષ્ય ગયા એટલે પ્રદૂષિત થાય, બાકી પ્રાણીઓ રહેતા હોય તો પ્રદૂષિત થાય ના થાય, કેમ કે એ લોકો હજારો વર્ષોથી સેમ ને સેમ વસ્તુ ફોલો કરે છે, પ્રદૂષણ કરતા નથી. વિવિધ વનસ્પતિના પ્રકાંડ, પર્ણ, પુષ્પના લક્ષણો અને અન્ય કોઈ રસપ્રદ બાબતો વિશે તમે કરેલા અવલોકનોની નોંધ કોષ્ટક 2.1માં કરો. તમારા માટે આકૃતિ 2.1 અને કોષ્ટક 2.1માં કેટલાક ઉદાહરણો આપેલા છે. જુઓ, હવે ધ્યાનથી જુઓ. આ ઘાસ છે, એના મૂળ જો આવા સોટીની જેમ સીધા છે, બરાબર છે, સોટીની જેમ નથી, તંતુમય છે. પછી તો કે આ તુલસીના પાંદડા છે. પછી આ જાસૂદનું સરસ મજાનું ફૂલ છે. કેટલીક વનસ્પતિના વિવિધ લક્ષણોના ઉદાહરણો. હવે જુઓ, હવે આપણે છે ને
આ જે કોષ્ટક ભરીશું ને એ ખાસ સમજજો હા, કારણ કે આ કોષ્ટકમાંથી પ્રશ્ન આવી શકે છે. કોષ્ટક 2.1 આપણી આસપાસની વિવિધ વનસ્પતિ અને તેના અવલોકનો. પહેલા વનસ્પતિનું નામ શું છે? તો કે ઘાસ. એનું પ્રકાંડ. પ્રકાંડ એટલે કોને કહેવાય? જો આને પ્રકાંડ કહેવાય. જો આ જે છે ને એ પ્રકાંડ કહેવાય. જો આ ઘાસ છે તો આનું પ્રકાંડ કેવું છે? તો કે નરમ અને પાતળું. પછી પર્ણો. તો કે પર્ણો ક્યાં છે? પ્રકાંડ પર વિવિધ સ્થાનેથી એકાંતરે એકાકી પર્ણ વિકસે છે. જુઓ આ પ્રકાંડ જેને આપણે કહીએ ને ત્યાંથી જ એના પર્ણો વિકસે છે. પુષ્પો. તો કે નાના અને અસ્પષ્ટ. ઘણી વખત દેખાતા હોય છે, ઘણી વખત નથી હોતા. પછી અન્ય કોઈ ખાસ અવલોકન? તો કે હા, એના પર્ણ કેવા છે? તો કે લીલા છે. બીજું લઈ લઈએ તુલસી. તો કે તુલસીનું કેવું છે? તો કે સખત અને પાતળું પ્રકાંડ હોય છે, મતલબ ઘાસની સરખામણીમાં સખત હોય છે. પછી પર્ણોની જોડીમાં અને એકબીજાની વિરુદ્ધ હોય છે. પર્ણો એના જો સામા સામે હોય છે. તુલસીના તમે જોશો ને, જો આવી રીતે જો આ સામા સામે પર્ણો હોય છે. જો આ બંને સામા સામે છે, આ બંને સામા સામે છે. આવી રીતે સામા સામે એના પર્ણો થતા હોય છે. પુષ્પો ગુલાબી અને જાંબલી થતા હોય છે. પછી બીજું તો કે આની સુગંધ જે છે તે ઔષધીય સુગંધ ધરાવે છે. પછી લઈ લઈએ જાસૂદ. તો કે જાસૂદનું પ્રકાંડ કેવું છે? સખત હોય છે. એના પર્ણોનો આકાર કેવો હોય છે? તો કે અંડાકાર. જોઈ લઈએ. જો આના પર્ણો છે ને અંડાકારના હોય છે, બરાબર છે. પછી તો કે એના પુષ્પ કેવા હોય છે? તો કે લાલ અને મોટા હોય છે. બીજું કઈ અવલોકન? તો કે લીસી સપાટીવાળા એમના પર્ણો જોવા મળે છે. પછી લીમડો. તો કે સખત અને જાડું પ્રકાંડ હોય છે. એની કિનારી પર્ણો કેવા હોય છે? તો કે પર્ણ જે છે એના પાંદડા છે એની કિનારી કેવી હોય છે? કરવત જેવી હોય છે. ધ્યાનથી જોજો તમે તો તમને ખબર પડશે કે એની કિનારી જે છે તે કરવત જેવી હોય છે. એના પુષ્પ કેવા હોય છે? નાના અને સફેદ હોય છે. ખાવાય એ લોકો કહે ને ચૈત્ર મહિનામાં એને ખાય પણ છે. પર્ણ કેવા છે? એના અન્ય અવલોકન કેવું છે? તો કે લીસી સપાટીવાળા એમના પાંદડા હોય છે. પછી અન્યમાં આપણે ગુલાબ જોઈ લઈએ. તો કે કાંટાવાળું અને સખત એનું પ્રકાંડ હોય છે. ગુલાબમાં કાંટા હોય છે, બરાબર ને. પછી એના પાંદડા. તો કે પાંદડા નાના પાંદડા હોય છે. પર્ણિકાઓ જેને કહેવાય છે. પુષ્પ. તો કે લાલ અને સુગંધિત હોય છે. ઘણાઈના ઘરમાં સફેદ કલરનું પણ ગુલાબનું છોડ હોય છે. પછી તો કે સુશોભન માટે વપરાય છે. સરસ. ચલો હવે જોઈએ આગળ. તમે અવલોકન કરેલ વનસ્પતિમાં તમને કઈ કઈ સમાનતાઓ, સામ્યતાઓ અને તફાવતો, ભિન્નતાઓ જોવા મળી? હવે આપણે જે ઉપર જોયું એમાંથી સરખું કયું હતું અને સરખું કયું ન હતું, મતલબ વિરોધી કયું હતું? ચાલો જોઈએ. તમે અવલોકન કર્યું હશે તે વનસ્પતિના લક્ષણોમાં વિવિધતા જોવા મળે છે. જેમ કે લાંબા ટૂંકા, સખત નરમ પ્રકાંડ. પ્રકાંડ કેવા છે? જુઓ આ સખત છે, આ નરમ છે. તો આવી રીતે અલગ અલગ પ્રકાંડો આપણને મળતા હોય છે. પછી બીજું શું છે? તો કે વિવિધ પ્રકારના પર્ણો. હવે પાંદડાઓ પણ જો બધાના સરખા નથી હોતા, બરાબર છે. કોઈના પાંદડા કેવા હોય છે? લીસા હોય છે. કોઈના લીસા નથી હોતા. કોઈના કરવત આકારના હોય છે, કોઈના નથી હોતા. પ્રકાંડ તથા શાખા પરની ગોઠવણી. હવે એમાં જે ડાળીઓ નીકળે છે, ડાળીઓ કઈ રીતે નીકળે છે તે અલગ હોય છે. બીજું પુષ્પના રંગ, આકાર અને સુગંધતામાં ભિન્નતા. અર્થાત એના જે ફૂલ હોય છે એનો રંગ, એનો આકાર અને એની સુગંધમાં પણ ભિન્નતા જોવા મળે છે. હવે આ વોક દરમિયાન અથવા તમારા અગાઉના અનુભવોમાંથી તમે જોયેલા પ્રાણીઓની યાદી બનાવો. તેઓ ક્યાં રહે છે? તેઓ કયો ખોરાક ખાય છે? તથા કઈ રીતે પ્રચલન અથવા તો હલનચલન કરે છે તેની નોંધ કોષ્ટક 2.2 કરો. તમારા માટે કેટલાક ઉદાહરણો આપવામાં આવ્યા છે. હવે જો આપણે અત્યારે શું જોયું? પેલા પાંદડા જોયા, બરાબર છે, મતલબ વૃક્ષોને એ જોયા. હવે આપણને શું કહે છે? તો કે પ્રાણીઓ તમે જુઓ. ચાલો પ્રાણીઓ જોઈ લઈએ. કોષ્ટક 2.2 આપણી આસપાસના વિવિધ પ્રાણીઓના અવલોકનો. તો કે કાગડો ક્યાં રહે છે? વૃક્ષ પર. શું ખાય? જીવજંતુઓ. ચાલે છે કઈ રીતે? તો કે ઉડીને અથવા તો ચાલીને. બીજું તો કે તેની ચાંચમાં નાની ડાળખી લઈને જવી. આ ખાસ વસ્તુ જોઈ છે, મતલબ એને માળો તે હાથે બનાવવું હોય ત્યારે. કીડી ક્યાં રહે છે? તો કે જમીનમાં. શું ખાય છે? તો કે પર્ણો, બીજ અને જીવજંતુઓ ખાય છે. પછી ચાલે છે કઈ રીતે? તો કે ચાલીને જાય છે. અન્ય અવલોકનમાં તો કે એને 6 પગ ધરાવે છે. પછી ગાય ક્યાં રહે છે? તો કે ગમાણમાં અથવા તો જમીન ઉપર. શું ખાય છે? ઘાસ અને પર્ણો ખાય છે. કઈ રીતે જાય છે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ? તો કે ચાલીને જાય છે. અન્ય બીજા અવલોકનો શું છે? તો કે 4 પગ અને 2 શિંગડા હોય છે. અન્યની અંદર આપણે લઈ લઈએ માછલી. ક્યાં રહે છે? તો કે પાણીમાં. શું ખાય છે? તો કે શેવાળ અને નાના જીવજંતુ. બીજું તરીને એ જાય છે, એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ તરીને જાય છે. તેને શ્વસન માટે ચૂઈ હોય છે અને ગિલ્સ કહેવાય છે. આપણી જેમ તેને નાક નથી હોતું, પરંતુ તેને ચૂઈ હોય છે, ત્યાંથી તે શ્વસન કરે છે.
તમે જોયેલા કોષ્ટક 2.2 નોંધ કરેલા પ્રાણીઓની કઈ સમાનતા અને તફાવત છે? તમે જોયું હશે કે કેટલાક પ્રાણીઓ જમીન પર રહે. હવે જો આગળનું જે કોષ્ટક જોયું ને એમાં તમે જુઓ કેટલાક પ્રાણીઓ જમીન પર રહે છે, કેટલાક જમીનની નીચે રહે છે. કેટલાક પક્ષીઓ જે છે તે વૃક્ષ ઉપર રહે છે, કેટલાક જે છે તે માછલીઓ છે પાણીમાં રહે છે, અને દેડકા જેવા કેટલાક પ્રાણીઓ જમીન તેમજ પાણીમાં બે જગ્યાએ રહે છે. મતલબ જો કુદરતે કેવું સરસ બનાવ્યું છે. અમુક વસ્તુ ખાલી પક્ષીઓ જે છે તે ઝાડ ઉપર રહે છે, બીજું અમુક પ્રાણીઓ જમીન ઉપર રહે છે, અમુક પ્રાણીઓ દરમાં રહે છે, અમુક પ્રાણીઓ જમીન અને અમુક પ્રાણીઓ ખાલી પાણીમાં રહે છે, અમુક પ્રાણીઓ પાણીમાં રહે છે અને જમીન ઉપર રહે છે. અને પ્રાણીઓ વિવિધ પ્રકારનો ખોરાક લે છે અને પ્રચલન પણ જુદી જુદી રીતે કરતા હોય છે. મતલબ દરેકની ચાલ ચલગત અલગ હોય છે. તમે અવલોકન કરેલી વનસ્પતિ અને પ્રાણીઓના રેખાચિત્ર તમારી નોટબુકમાં દોરો અને વિવિધ પર્ણો, પુષ્પો અને પ્રાણીઓના પીછાની સંગ્રહપોથી તૈયાર કરો. તેમના વિશે તમે એકત્રિત કરેલી તમામ માહિતીની નોંધ કરો. હવે તમારે એક સંગ્રહપોથી બનાવવાની છે. આ સંગ્રહપોથી તમે તમારા વર્ગ શિક્ષકની મદદથી બનાવી શકશો. શાળાએ આવતા જતા તમારી આસપાસના વાતાવરણનું અવલોકન કરો અને વનસ્પતિ તથા પ્રાણીઓની વિવિધતા જુઓ. તમે અગાઉ કોષ્ટક 2.1 અને 2.2ની યાદીમાં દર્શાવ્યું ન હોય તેવી વનસ્પતિ કે કોઈ પ્રાણીનું નામ ઉમેરો જે યાદીમાં નથી. એવા તો કે શું છે? ચીતા, કાંગારૂ, ઊંટ, પછી સ્લોથ. જો આ ખુલ્લા મેદાનમાં રહે છે, આ પણ મેદાનમાં રહે છે, આ રણ પ્રદેશમાં રહે છે. અને સ્લોથ તો એવું પ્રાણી છે કે એ પોતાની આખી જિંદગી લગભગ 4 થી 5 ઝાડમાં, એટલું આળસુ પ્રાણી છે ને કે એ ઝાડ નીચે અઠવાડિયામાં એકાદ વખત ઝાડ નીચે ઉતરે અને દિવસમાં 17 કલાક ઉપર એ સૂવે છે. એટલું આળસુ પ્રાણી છે. પ્રવૃત્તિ 2.2 ચાલો પ્રોત્સાહન આપીએ. 30 સેકન્ડ માટે તમારી આંખો બંધ કરો અને જેનું તમે ખૂબ નજીકથી અવલોકન કર્યું હોય તથા તમને સૌથી વધુ ગમ્યું હોય તેવી એક વનસ્પતિ અને એક પ્રાણી વિશે વિચારો. જુઓ હવે આ તમારે જાતે કરવાનું છે. ચલો દરેક વિદ્યાર્થી આંખ બંધ કરી લેશે અને વિચારે કે તમે આટલી બધી નેચર વોકને આપણે કર્યું, તો હવે તમારે એ કરવાની જરૂર છે કે તમને શું ગમ્યું એમાં. હવે તમારામાંથી દરેક વિદ્યાર્થી પોતે વિચારેલી વનસ્પતિ અને પ્રાણીનું ચિત્ર બ્લેકબોર્ડ પર દોરી શકશે. હવે તમે તમારા વિષય શિક્ષકની મદદથી આ ચિત્રને છે તે બ્લેકબોર્ડ પર દોરો. દોરવામાં આવેલ વિવિધ વનસ્પતિ અને પ્રાણીઓ વિશે તમારું અવલોકન શું છે? મતલબ તમે એમનામાં શું જોયું? જો આવી રીતે તમારે કરવાનું છે. બધા બાળકો પોતપોતાની રીતે ચિત્ર બનાવે છે. હા, આપણો વર્ગખંડ જંગલમાં નથી. વર્ગના બધા વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા બ્લેકબોર્ડ પર વિવિધ પ્રકારની વનસ્પતિ અને પ્રાણીઓના કેટલાક ચિત્ર દોરવામાં આવ્યા છે. શું તમને લાગે છે કે બ્લેકબોર્ડ પર દોરેલી વનસ્પતિ અને પ્રાણીઓ ઉપરાંત પણ ઘણા પ્રકારની વનસ્પતિ અને પ્રાણીઓ હોઈ શકે છે? અરે હા, હોય જ ને. એવું કહે છે કે જો તમે જેટલા દોર્યા છે એના કરતાં વધારે પણ વનસ્પતિ છે. અરે આપણને ખબર જ નથી એટલી બધી વનસ્પતિ છે ને આપણે તો શું જાણીએ છીએ? કંઈ જ જાણતા નથી. કોઈ ચોક્કસ પ્રદેશમાં જોવા મળતી વિવિધ પ્રકારની વનસ્પતિ અને પ્રાણીઓ તે પ્રદેશની જૈવ વિવિધતા છે. જુઓ આ 1 માર્કમાં આવી શકે છે કે જૈવ વિવિધતા એટલે શું? તો કે કોઈ ચોક્કસ પ્રદેશમાં જોવા મળતી વિવિધ પ્રકારની વનસ્પતિ અને પ્રાણીઓ. જો જૈવ એટલે શું? કે જેનામાં જીવ છે. તો કે જીવ કોનામાં છે? તો કે વનસ્પતિમાં પણ છે ને પ્રાણીઓમાં પણ છે. અને વિવિધતા એટલે અલગ અલગ જાતની વનસ્પતિ અને અલગ અલગ જાતના પ્રાણીઓ. જે તે પ્રદેશની જૈવ વિવિધતામાં દરેક સભ્યની ભૂમિકા અલગ અલગ હોય છે. ઉદાહરણ તરીકે વૃક્ષો કેટલાક પક્ષીઓ અને અન્ય પ્રાણીઓને ખોરાક અને આશ્રય પૂરો પાડે છે. પ્રાણીઓ ફળો ખાધા પછી બીજ ફેલાવવામાં મદદ કરે છે વગેરે. શું તમે આવા વધુ ઉદાહરણો વિચારી શકો છો? આ દર્શાવે છે કે વનસ્પતિ અને પ્રાણીઓ એકબીજા પર નિર્ભર છે. જુઓ હવે આપણને શું કીધું છે અહીંયા ખાસ સમજવાની જરૂર છે કે પ્રાણીઓ જે છે તે ખોરાક લે છે. શેમાંથી? તો કે વૃક્ષો પરથી. બીજું, એમને આશ્રય પણ પૂરું કોણ પાડે છે? પક્ષીઓને. વૃક્ષો જ પૂરું પાડે છે. પ્રાણીઓ ફળો ખાધા પછી તેને બીજે ફેલાવવામાં મદદ કરે છે. શેને? વૃક્ષના બીજને. પછી તો કે આવા ઉદાહરણ તમે વિચારી શકો છો કે પ્રાણીઓ અને વૃક્ષો બંને એકબીજા પર નિર્ભર છે. 2.2 વનસ્પતિ અને પ્રાણીઓના જૂથ કેવી રીતે બનાવશો? ચાલો હવે આપણને કહે છે કે તમે વનસ્પતિ અને પ્રાણીનું જૂથ કઈ રીતે બનાવશો. તમે તમારા પુસ્તકો અને નોટબુક્સને જૂથોમાં કેવી રીતે ગોઠવશો? શું તેમને જૂથોમાં ગોઠવવાથી તમે તમારા દફતરને વધુ સારી રીતે ગોઠવી શકો છો?
બિલકુલ સાચી વાત. જુઓ, ઘણા વિદ્યાર્થી મિત્રો રહ્યા ને પુસ્તકો મતલબ પાઠ્યપુસ્તકો નોટબુકો બધું ભેગું કરીને લઈ આવતા હોય. ઘણા વિદ્યાર્થીઓ વ્યવસ્થિત અરેન્જ કરીને ગોઠવીને આવશે. એક ખાનામાં પાઠ્યપુસ્તકો રાખશે, બીજા ખાનામાં નોટબુક્સ રાખશે અને ઉપરના નાના ખાનામાં પોતાની કંપાસ પેટીને આવી બધી વસ્તુ રાખશે. તો જો વ્યવસ્થિત ગોઠવેલું હોય તો આપણને મજા આવે કે ન મજા આવે? હા. ચાલો હવે આપણે આપણી આસપાસની દુનિયા તરફ જોઈએ. આપણી આસપાસ જુદા જુદા લક્ષણો ધરાવતી વિવિધ પ્રકારની વનસ્પતિ અને પ્રાણીઓ છે, જેના વિશે તમે વિભાગ 2.1માં શીખ્યા છો. તેમની વચ્ચે સમાનતા અને તફાવતોના આધારે તેમને જૂથબદ્ધ કરી શકીએ છીએ. જુઓ, હવે આપણી આસપાસ તો ઘણા બધા વનસ્પતિ અને ઘણા બધા પ્રાણીઓ છે. આપણે 2.1માં આગળ આ બધી વસ્તુઓ શીખી ગયા. એમાં ઘણી બધી સમાનતાઓ પણ છે અને ઘણા બધા તફાવતો પણ છે. તો એના આધારે આપણે શું કરી શકીએ કે એમના ગ્રુપ બનાવી શકીએ છીએ, એમના જૂથ બનાવી શકીએ છીએ. પ્રવૃત્તિ 2.3, ચાલો જૂથ બનાવીએ. વિવિધ વનસ્પતિ અને પ્રાણીઓના ચિત્રો એકત્રિત કરો. જૂના મેગેઝિન, સમાચાર પત્ર, ચાર્ટ્સ અને અન્ય સ્ત્રોતમાંથી તેમના ચિત્ર કાપો. આ દરેક ચિત્રોને અલગ અલગ કાર્ડમાં ચોંટાડો. જો હવે તમારે શું કરવાનું છે? જુઓ, ઘરે તો છાપાને એવું ગામડાઓમાં મળવું મુશ્કેલ છે, તેમ છતાંય તમે પ્રયત્ન કરજો. જો તમને મળી જાય તો જૂના મેગેઝિન છે, સમાચાર પત્ર છે, ચાર્ટ્સ છે, એમાંથી બધા જાનવરોના મતલબ પ્રાણીઓના અને વનસ્પતિઓના ચિત્ર કાપો અને એક એક કાર્ડ ઉપર ચોંટાડો. પછી તમારા વર્ગને દરેક જૂથમાં 5-6 વિદ્યાર્થીઓ આવે એ રીતે વિભાજિત કરી દો. હવે તમારા વર્ગનું જૂથ બનાવી દો. તમારા જૂથના વિદ્યાર્થીઓને બનાવેલા કાર્ડ એકત્રિત કરો. કાર્ડમાં દર્શાવેલી વનસ્પતિ અને પ્રાણીઓના વિવિધ લક્ષણોનું અવલોકન કરો. હવે કયું પ્રાણીનું લક્ષણ શું છે? મતલબ શાકાહારી છે કે માંસાહારી છે, જમીન ઉપર રહે છે કે પાણીમાં રહે છે, કે જમીન અને પાણીમાં બંને રહે છે, આવી રીતે એનું અવલોકન કરવાનું છે. આપણે જો કોષ્ટક 2.1 અને 2.2માં આ યાદી તૈયાર કરેલ છે ને, એ યાદી જોવાની છે. સમાન લક્ષણોના આધારે તેમને જૂથબદ્ધ કરવાના છે કે જેના લક્ષણો સમાન છે આપણે તેને ગ્રુપ બનાવીશું. તમે કરેલા વર્ગીકરણના આધારે વર્ગના અન્ય જૂથો સાથે માહિતીની આપ-લે કરો અને ચર્ચા કરો. તમારે શું કરવાનું છે કે વર્ગીકરણના આધારે બીજા જે જૂથ છે તેની સાથે ચર્ચા કરવાની છે. તમને એ જોઈને આશ્ચર્ય થશે કે વિવિધ જૂથો દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાયેલા સામાન્ય લક્ષણોનો આધાર અલગ અલગ હોઈ શકે છે. તમને શું લાગે છે કે તેમની પાછળ કારણો શું હશે? વિવિધ વિદ્યાર્થીઓએ જૂથ બનાવવા માટે વિવિધ સામાન્ય લક્ષણો પસંદ કર્યા હશે. ઉદાહરણ તરીકે, કેટલાક વિદ્યાર્થીઓએ છોડની ઊંચાઈને જૂથ બનાવવાનો આધાર તરીકે પસંદ કર્યો હશે, જ્યારે અન્યોએ વનસ્પતિના જૂથ બનાવવાના આધાર તરીકે પુષ્પોની હાજરી અને ગેરહાજરી પસંદ કરી હશે. જુઓ, જૂથ કંઈ પણ રીતે બની શકે. ઘણાએ શું નક્કી કર્યું હોય કે આમના પ્રકાંડ જાડા છે, પાતળા છે, સખત છે, કુમળા છે. ઘણાએ શું નક્કી કર્યું હોય કે આમના પર્ણો કેવા છે, લીસા છે, ખરબચડા છે. ઘણાએ એવું નક્કી કર્યું હોય કે આમના પ્રકાંડની ઊંચાઈ વધારે છે, ઓછી છે. તો તમે અલગ અલગ રીતે જૂથ બનાવી શકો છો. જો આ રીતે કર્યા છે. એક તો પુષ્પોની હાજરી અને ગેરહાજરી. ઘણા વૃક્ષોમાં પુષ્પો નથી આવતા, તો હાજરી અને ગેરહાજરીના આધાર ઉપર થઈ શકે છે. પછી શું કીધું છે તો કે કઠણ અને કુમળું પ્રકાંડ, મતલબ એનું પ્રકાંડ જે છે એ કઠણ હોઈ શકે અથવા તો કુમળું હોઈ શકે છે. પછી તો કે ખોરાક ગ્રહણની ટેવો, મતલબ એ ખોરાક કઈ રીતે ગ્રહણ કરે છે. આ કોની વાત છે? પક્ષીઓની વાત છે, પશુઓની વાત છે. જ્યાં તેઓ રહે છે તે સ્થળ. હવે તેઓ કઈ જગ્યાએ રહે છે તે સ્થળની વાત કરે છે. વનસ્પતિ અને પ્રાણીઓને જૂથબદ્ધ કરવા માટે કેટલાક સંભવિત માપદંડ અહીંયા આપેલા છે, તો આપણે તેનો ઉપયોગ કરીને કરી શકીએ છીએ. તમે વિવિધ લક્ષણોના આધારે પ્રાણીઓના જૂથ બનાવ્યા હશે, જેમ કે તેઓ શું ખાય છે, તેઓ ક્યાં રહે છે, તેમનો રંગ કેવો છે અને તેઓ કેવી રીતે પ્રચલન કરે છે. હવે જો પ્રાણીઓના જૂથ તમે કેવી રીતે બનાવ્યા તો કે શું ખાય છે, કઈ જગ્યાએ રહે છે, મતલબ પાણીમાં રહે છે, જમીન ઉપર રહે છે, જંગલમાં રહે છે, ગામમાં રહે છે, તેમનો રંગ કેવો છે, તેઓ કેવી રીતે પ્રચલન મતલબ હલનચલન કઈ રીતે કરે છે. ઘણા તરીને જાય, જો ચકલી છે કૂદીને જાય છે, ગાય છે ચાલીને જાય છે. આ રીતે જૂથ બનાવવાનું મહત્વ શું છે? જૂથ બનાવવાથી વનસ્પતિ અને પ્રાણીઓની સમાનતા અને તફાવતોના આધારે તેમને સમજવા અને તેમનો અભ્યાસ કરવાનું સરળ બને છે. હવે આપણે જો ખાસ તો એમનો અભ્યાસ કરવાનો છે કે તેમની લાક્ષણિકતાઓ શું છે, કે ચિત્તો આટલો તેજ દોડી શકે છે તો શા માટે દોડી શકે છે, બરાબર છે. તો આ બધી વસ્તુઓ આપણે સમજવાની છે. આપણી આસપાસની સામગ્રી પ્રકરણમાં તમે આપણા રોજિંદા જીવનમાં જૂથ બનાવવાના મહત્વ વિશે વધુ શીખશો. હવે આપણે આપણી આસપાસની જે સામગ્રી છે તેને એ પ્રકરણની અંદર આપણે એ બધી વસ્તુ જોઈશું. ચાલો આગળ જઈએ. 2.2.1 વનસ્પતિઓનું જૂથ કેવી રીતે બનાવજો. અત્યાર સુધી આપણે મિક્સમાં ચાલ્યા. હવે આપણે ખાલી વનસ્પતિઓનું જૂથ જે છે તે કઈ રીતે બનાવવું તેના વિશે આપણે જોવાના છીએ.
તો ખાસ એને સમજવાની જરૂર છે કે ભાઈ વનસ્પતિઓના જૂથ છે તે કઈ રીતે બને છે. તમે નોંધ્યું હશે કે વનસ્પતિ પ્રકાંડ, પર્ણ, પુષ્પ અને અન્ય લક્ષણોમાં વિવિધતા દર્શાવે છે. જુદી જુદી વનસ્પતિના પ્રકાંડની જાડાઈ, ઊંચાઈ અને સખતપણું અલગ અલગ હોય છે, જ્યારે પર્ણોના આકાર, રંગ, કદ અને ગોઠવણી જુદી જુદી હોય છે. જુઓ, ઘણી વખત કેવું થાય ખબર છે કે વનસ્પતિની અંદર જે છે એના પ્રકાંડ છે, આ તે બધી વસ્તુ તમે જોવા જાવ ને તો એ બધી વસ્તુ કેવી હોય છે? અલગ અલગ હોય છે. એમાં આપણને શું જોવા મળે છે? તો કે એમાં આપણને વિવિધતા જોવા મળતી હોય છે. તો આવી રીતે એક એક લક્ષણનો ઉપયોગ કરીને આપણે વનસ્પતિને જૂથબદ્ધ કરવાનો પ્રયત્ન કરીશું. તમે અગાઉના ધોરણોમાં પણ શીખ્યા હશો કે વનસ્પતિને તેની ઊંચાઈ અને પ્રકાંડના પ્રકારોના આધારે છોડ, ક્ષુપ અને વૃક્ષમાં વર્ગીકૃત કરી શકાય છે. ચાલો આપણે વનસ્પતિના લક્ષણોને વિગતવાર અભ્યાસ કરીએ અને તેના આધારે તેમનું જૂથ બનાવીએ. જુઓ, આગળના ધોરણોમાં આપણે શીખી જ ગયા છીએ. શું શીખી ગયા છીએ? તો કે છોડ હોય, ક્ષુપ હોય અને વૃક્ષ. આ ત્રણ રીતે, મતલબ આપણે તેના પ્રકાંડના આધારે ત્રણેય વનસ્પતિઓને અલગ અલગ કરીએ છીએ. બરાબર છે? તો આ રીતે આપણે તેને વર્ગીકૃત કરી શકીએ છીએ. હવે જોઈએ પ્રવૃત્તિ 2.4. ચાલો જૂથ બનાવીએ. જુઓ, હવે આની અંદર આપણે છે ને ફરી નેચર વોક પર જવાનું છે. નેચર વોક પર જઈને આપણે શું જોવાનું છે કે આપણે જો હવે તમારે કઈ કઈ વસ્તુઓ ધ્યાનમાં રાખવાની છે. હવે તમે જ્યારે ખેતરથી વાળીએ જાઓ ને તો આટલી વસ્તુઓનું ખાસ ધ્યાન રાખજો. શું? સૌથી પહેલા તો વનસ્પતિની ઊંચાઈને ધ્યાનથી જુઓ. તમારા જેટલી છે, તમારા કરતાં ઊંચી છે કે તમારાથી નીચી છે. બીજું, એના પ્રકાંડનો રંગ કેવો છે? કથ્થાઈ છે કે લીલો છે? પછી પ્રકાંડને સ્પર્શ કરીને જુઓ કે એ જ હળવેકથી એને વાળવાનો પ્રયત્ન કરો. જો એ સરળતાથી વાળી શકો છો, મતલબ સખત છે કે કઠણ છે કે પોચું છે એ જોવાનું છે. બીજું, ધ્યાન રાખજો કે પ્રકાંડ તૂટી જાય નહીં. પછી વનસ્પતિઓની ડાળીઓ ક્યાંથી નીકળે છે, અર્થાત એ ડાળીઓ તેના મતલબ કહેવાય કે થડમાંથી નીકળે છે કે ઉપરની બાજુએથી નીકળે છે કે પ્રકાંડના નીચેના ભાગમાંથી નીકળે છે, એ વસ્તુ જોવાની છે. હવે આપણે આ જ વસ્તુઓ કોષ્ટક 2.3માં ભરવાની છે. જુઓ, વનસ્પતિ આંબો. ઊંચાઈ કેવી હોય છે? તો કે બહુ જ ઊંચા હોય છે. પ્રકાંડના લક્ષણો તો કે લીલા કથ્થાઈ કલરનું હોય છે એનું પ્રકાંડ, સખત પ્રકાંડ હોય છે, જાડું હોય છે. બીજું, શાખાઓની ગોઠવણી એની કઈ રીતની છે? તો એની શાખાની ગોઠવણી શું હોય? તો કે જમીનની ઉપરથી હોય છે. હવે જમીનની ઉપરથી મતલબ અહીંયા ક્રોસ કરીશું, પ્રકાંડ પર ઊંચાઈએથી એની શાખાઓની ગોઠવણી હોય છે. પછી વનસ્પતિનું કયું જૂથ કહેવાય? તો કે વૃક્ષ. 3 જૂથ છે: વૃક્ષ, ક્ષોપ અને છોડ. તો આ વૃક્ષ કહેવાય છે. પછી જોઈએ ગુલાબ. તો ગુલાબ કેવો હોય? તો કે મધ્યમ ઊંચા હોય છે અને એના પ્રકાંડ કેવો કલરનો હોય છે? તો કે કથ્થાઈ કલરનું. પ્રકાંડ કેવું હોય છે? તો કે સખત હોય છે. બીજું કે એ જાડું પાતળું હોય છે? તો કે પાતળું હોય છે. જમીનની નજીકથી હોય છે? હા, જમીનની નજીકથી હોય છે એટલે જ એને ક્ષુપ કહેવાય છે. પછી લઈ લો ટમેટી. તો કે ટમેટી કેવી હોય છે? તો કે નીચા હોય છે. પછી એનું પ્રકાંડ કેવું હોય છે? તો કે લીલા રંગનું હોય છે. અને એનું પ્રકાંડ કેવું હોય છે? તો કે કુમળું હોય છે કે સખત હોય છે? તો કે કુમળું હોય છે. પછી જાડા કે પાતળું પ્રકાંડ કેવું હોય છે? તો કે પાતળું હોય છે. અને જમીનની નજીકથી જ એની શાખાઓની ગોઠવણી થતી હોય છે. વનસ્પતિમાં આ છોડમાં આ ગણતરી કરવામાં આવે છે. પછી જોઈએ હવે લીમડો. તો લીમડો ઊંચો જ હોય છે, કથ્થાઈ હોય છે, સખત હોય છે અને જાડું હોય છે એનું પ્રકાંડ. પછી શાખાઓની ગોઠવણી તો કે પ્રકાંડ પર ઉપરથી હોય છે. આ કેવું છે? તો કે વૃક્ષ છે. 5 નંબર લઈ લઈએ આપણે જાસૂદ. તો કે જાસૂદ કેવા હોય છે? મધ્યમ હોય છે, બહુ ઊંચા પણ ના હોય અને બહુ નીચા ના હોય. પછી તો કે કથ્થાઈ હોય છે, સખત અને પાતળું હોય છે. એનું જે પ્રકાંડ રહ્યું ને એ આ ઝાડની સરખામણીમાં મતલબ કે વૃક્ષની સરખામણીમાં કેવું હોય છે? પાતળું હોય છે. અને જમીનની નજીકથી તેની શાખાઓ નીકળે છે. તો આને શું કહીશું? આપણે આને ક્ષુપ કહીશું. પછી જોઈએ 6 નંબર તુલસી. તો કે તુલસી શું છે? તો કે એ તો નીચા હોય છે. પછી લીલું અથવા કથ્થાઈ, બહુ નાનું તુલસી હોય તો લીલા કલરનું પણ પ્રકાંડ જોવા મળે છે. બહુ મોટા થઈ જાય તો પછી કથ્થાઈ કલરનું પણ પ્રકાંડ જોવા મળે છે. સખત અને પાતળું હોય છે. પછી તેની શાખાઓની ગોઠવણી જમીનથી નજીકથી થયેલી હોય છે અને આપણે એને છોડમાં ગણીએ છીએ. પછી જોઈ લઈએ બારમાસી. તો કે બારમાસી કેવા હોય છે? નીચા હોય છે. પછી તો કે લીલા કલરનું કુમળું અને પાતળું એનું પ્રકાંડ હોય છે અને જમીનની સાથે જ મતલબ શાખાઓની ગોઠવણી જમીનની નજીકથી જ થયેલી હોય છે અને આને આપણે છોડ તરીકે ઓળખીએ છીએ. મતલબ આપણો જે છે વનસ્પતિનું જૂથ તે છોડમાં ગણીએ છીએ. હવે જોઈએ વૃક્ષ. તમને છોડ, ક્ષુપ અને વૃક્ષમાં 100 તફાવતો જોવા મળ્યા. કોષ્ટક 2.3માં નોંધેલી માહિતીના આધારે તમે વનસ્પતિને કેવી રીતે છોડ, ક્ષુપ અને વૃક્ષમાં વર્ગીકૃત કરી શકશો. જુઓ, હવે આપણે અહીંયા જાણવાનું છે કે ક્ષુપ એટલે શું, વૃક્ષ એટલે શું
અને છોડ એટલે શું, અને આમાં તફાવત શું છે. ચલો, કેટલીક વનસ્પતિ ખૂબ ઊંચે સુધી વૃદ્ધિ પામે છે. જુઓ, આ વૃક્ષ છે ને ઊંચે સુધી વૃદ્ધિ પામે છે અને સખત જાડું કથ્થાઈ રંગનું કાષ્ઠીય પ્રકાંડ થડ ધરાવે છે. જુઓ, આને પ્રકાંડ કહેવાય છે. આ કેવું છે? સખત છે, મતલબ બહુ મજબૂત છે, જાડું છે અને કથ્થાઈ રંગનું છે. તેમની ડાળીઓ વિશિષ્ટ રીતે પ્રકાંડ પર ઊંચાઈએથી અને જમીનથી ઊંચે ઉગવાની શરૂઆત કરે છે. જુઓ, અહીંયા જમીનની પાસે રહીને ક્યારે એની ડાળીઓ નહીં ઉગે, એની ડાળીઓ પ્રકાંડ પર ઉપરથી ઉગશે. આ વનસ્પતિને વૃક્ષો કહેવામાં આવે છે. ઉદાહરણ તરીકે આંબો. જો, આ આંબાનું વૃક્ષ છે. ખબર પડી વૃક્ષ એટલે શું? તો વૃક્ષની વ્યાખ્યા જ્યારે પૂછવામાં આવે તો તમારે અહીંથી લખવાની થાય. હવે શું કીધું છે? તો કે ક્ષુપ એટલે શું? કેટલીક વનસ્પતિ વૃક્ષો જેટલી ઊંચી હોતી નથી. વનસ્પતિ ઘણી બધી કથ્થઈ રંગની ડાળીઓ પ્રકાંડ ધરાવે છે જે જમીનની ખૂબ નજીકથી ઉગે છે. આ પ્રકાંડ સખત હોય છે પરંતુ વૃક્ષના થડ જેટલા જાડા હોતા નથી. આ વનસ્પતિને ક્ષુપ કહેવામાં આવે છે. ઉદાહરણ તરીકે ગુલાબ. જો, આ ગુલાબનું ક્ષુપ છે, બરાબર, એક ક્ષુપ પ્રકારની વનસ્પતિ છે. જો, તો કે એનું જે પ્રકાંડ જે છે આ તો બહુ નાનું છે એટલે લીલા કલરનું દેખાય, પણ આનું પ્રકાંડ થોડું મોટું થશે ને એટલે આ કેવું થઈ જશે ખબર છે? કથ્થાઈ રંગનું થઈ જશે, પણ સાવ પોચું પણ નહીં હોય. હા, મતલબ કહેવાય ને કે કુમળું નહીં હોય, સખત હશે, બરાબર છે. બીજું કે આ જે છે આના જે ડાળીઓ જે છે ને તે અહીંયા નીચેથી જ શરૂઆત થશે. આંબાની જેમ થડની ઉપરના ભાગેથી શરૂઆત થશે નહીં. તો આને શું કહીશું આપણે? ક્ષુપ કહીશું. કેટલીક વનસ્પતિ વિશિષ્ટ રીતે નીચી હોય છે તથા તે કુમળું અને લીલું પ્રકાંડ ધરાવે છે. તેમને છોડ કહેવામાં આવે છે. ઉદાહરણ તરીકે ટમેટી એક પ્રકારનો છોડ છે. જો, આ ટમેટી છે ને, જો લીલા કલરનું પ્રકાંડ દેખાય છે, બરાબર છે. તો આનું પ્રકાંડ કેવું હોય છે? અને તમે જરાક આમ મૂળ વાળવાનો પ્રયત્ન કરશો એટલે તૂટી જશે. કુમળું અને લીલું હોય છે. તો આને શું કહેવાય? છોડ કહીએ છીએ. પછી નબળા પ્રકાંડવાળી કેટલીક વનસ્પતિ ઊંચે ચડવા અને વૃદ્ધિ પામવા માટે આધારની જરૂર હોય છે. તેમને વેલા કહેવામાં આવે છે. જુઓ, હવે આ જે છે ને આમના પ્રકાંડો, આ વેલા જે હોય ને એના પ્રકાંડ તમે જોશો ને તો બહુ જ મતલબ નબળા હશે. તો એને શું છે? આગળ વધવા માટે, એને ઉપર ચડવા માટે બીજી વનસ્પતિ અથવા તો ટેકાની જરૂર પડતી હોય છે. કેટલીક વનસ્પતિ જમીન પર ફેલાય છે. તેને ભૂપ્રસારી કહેવામાં આવે છે. જુઓ, આ ચીભડું દેખાય છે તમને? કાકડી છે, તરબૂચ છે, બરાબર છે. આ બધી તમે જોશો ને તો આ બધી છે ને એને ભૂપ્રસારી કહેવાય છે. મતલબ આ આવી રીતે ઊંચે ના જઈ શકે. કેમ? અરે તરબૂચ એટલું ભારે હોય કે જો અહીંયા ઊંચે લટકે તરબૂચ તૂટીને નવરું થઈ જાય, ખરાબ થઈ જાય, બગડી જાય. એટલા માટે એ શું હોય છે? એ ભૂપ્રસારી હોય છે, મતલબ જમીન ઉપર જ પ્રસરે છે. અન્ય કયા લક્ષણો હોઈ શકે છે જેના આધારે તમે વનસ્પતિઓનું જૂથ બનાવી શકો છો? ચાલો આપણે બીજી પ્રવૃત્તિ કરીએ. હવે જોઈએ બીજા કયા કયા લક્ષણો છે એના આધારે જોઈએ. પ્રવૃત્તિ 2.5. ચાલો તુલના કરીએ. નેચર વોક દરમિયાન તમારા દ્વારા એકત્રિત કરવામાં આવેલા વિવિધ વનસ્પતિના પર્ણો જુઓ. જુઓ, હવે આપણે નેચર વોક કરી એ સમય દરમિયાન આપણે ઘણા બધા પર્ણો જે જોયા છે એ પર્ણો જોઈશું. એને મતલબ એનું અવલોકન કરીશું. શું તમને આ પર્ણોમાં પર્ણોના આકાર અને બંધારણમાં વિવિધતા જોવા મળી? જો અત્યાર સુધી આપણે વાડીએ ગયા આવીશું તો આ વસ્તુ ક્યારેય નહીં જોઈ હોય. હવે ખાસ જોજો તમે. જો, આ પર્ણોમાં શું વિવિધતા છે, તફાવત જોઈએ. તમે વનસ્પતિઓના પર્ણોમાં પાતળી રેખાઓ જોઈ શકો છો. જો દેખાય છે આ પાતળી રેખાઓ બધી? હા, આ પાતળી રેખાઓને શિરાઓ કહેવામાં આવે છે. આને શું કહેવાય? શિરાઓ. જો આ પાતળી રેખા દેખાય છે, આ બધી પાતળી રેખાઓને શિરાઓ કહેવામાં આવે છે. જુઓ, એક વસ્તુ ધ્યાન રાખજો, આપણા શરીર પણ શિરાઓ તમને દેખાશે. ધ્યાનથી તમે એને જોશો ને તો તમને ખબર પડશે કે આપણા શરીર ઉપર પણ તમને શિરાઓ જોવા મળશે. હવે જોઈએ, પર્ણ પર શિરાઓ દ્વારા રચાતી તરાહને શિરા વિન્યાસ કહે છે. જુઓ, હવે આ જે અલગ અલગ પેટર્ન બને છે ને શિરાઓની, એને શું કહેવાય છે? તો કે એને શિરા વિન્યાસ કહેવાય છે અને ઇંગ્લિશમાં એને વિનેશન કહેવાય છે. આકૃતિ 2.4a અને 2.4b માં દર્શાવેલ પર્ણોની શિરાઓમાં શું તફાવત દેખાય છે? જુઓ, હવે આ અને આ બેમાં શું તફાવત છે? તમે જો, જાળીદાર અને શિરા વિન્યાસ ધરાવતું જાસૂદનું પર્ણ છે. જો જાળીદાર એટલે કઈ રીતે? જો ધ્યાનથી સમજો, આ બહુ અગત્યનું છે કારણ કે આના આધારે પછી બધા ભાગ પડશે. જુઓ, હવે આને જો, આની શિરાઓ કઈ રીતે છે? જો પહેલાં અહીંયા આમ જાય છે, આમ, પછી અહીંથી આમ જાય છે. જો આ જો અહીંયા છે, અહીંયા છે, આમ છે, આમ છે. પછી જો આ અહીંયાથી આમ ગયું, અહીંયા આમ ગયું, આ ગયું.
હવે જો આ જાળીદાર છે, કેવી છે? તો કે આમ સીધું ગયું, જો જાળીઓ આવી રીતે બનતી જાય છે, તો આ જાળીદાર છે, કેવી છે? હવે જો આ સમાંતર છે. સમાંતર મતલબ જો આ એક શિરા, આ બીજી શિરા, ત્રીજી, આ બધી એકબીજાને કેવી છે? દેખાય છે? સમાંતર છે. જો એકબીજાને ટચ નથી થતી, સીધી રેખામાં છે ને બધી. તો આ બધી કેવી છે? તો કે સમાંતર છે. જો આ બાજુ પણ બધી સમાંતર છે, દેખાય છે તમને? જો સમાંતર છે. હવે જો આ ઘાસનું પર્ણ છે, આ કેળનું પર્ણ હતું, આ જાસૂદનું પર્ણ હતું, અને આ ઘાસનું પર્ણ છે. જો એમાં પણ તમને સમાંતર દેખાશે. જો આવી રીતે સીધી રેખામાં આમ જશે, જોઈ? જો આ બધી જો સીધી લીટીઓ દેખાય છે ને, તો આ બધી જે છે આના આધારે આપણે નક્કી કરીશું આગળ કે આમાં શું શું આપણે શીખવાનું છે. તો આને શું કહેવાય છે? જાળીદાર શિરાવિન્યાસ કહેવાય, આને સમાંતર શિરાવિન્યાસ કહેવાય છે. ચાલો હવે આપણે આગળ જોઈએ. તમે કેટલાક પર્ણોમાં મોટી મધ્ય શિરાઓ અને શિરાની બંને બાજુ જાળીદાર તરાહ જોઈ શકો છો. આ તરાહને જાળીદાર શિરાવિન્યાસ કહેવાય છે. જુઓ, ખાસ ધ્યાન રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ જો જાળીદાર શિરાવિન્યાસ એટલે શું તમને પૂછવામાં આવે, 1 માર્કનો પ્રશ્ન છે, 100% આવી શકે છે. આપણે પેનનો ઉપયોગ કરીને એને સમજી લઈએ. જુઓ શું કીધું છે, આને અંડરલાઈન કરી લેજો. જુઓ આ આખી રેખા રહી ને, આ કે જુઓ મોટી, આ જો આ મધ્યમાં દેખાય છે, આ મોટી છે, બરાબર છે, અને તેની બંને બાજુએ જાળીદાર, મતલબ જાળીદાર પેટર્ન દેખાય ને, તો આ પેટર્નને શું કહેવાશે? તો કે જાળીદાર શિરાવિન્યાસ કહેવાય છે. એનું ઉદાહરણ શું છે? તો કે જાસૂદનું પર્ણ છે. પછી જાળીદાર શિરાવિન્યાસ, કેટલાક પર્ણોમાં શિરા એકબીજાને સમાંતર હોય છે. જુઓ હવે કેટલાક પર્ણોમાં શું હોય છે કે શિરાઓ કેવી હોય છે? તો કે એકબીજાને સમાંતર હોય છે. સમાંતર એટલે સીધી રેખામાં જતી હોય છે. એને શું કહેવાય છે? જુઓ સમાંતર શિરાવિન્યાસ કહેવાય છે. જેમ કે આ એનું ઉદાહરણ છે, જેમ કે કેળ, ઘાસના પર્ણો, આ એના ઉદાહરણ છે. સમાંતર શિરાવિન્યાસનું તમને ઉદાહરણ પૂછે તો શું લખવાનું? તો કે કેળનું પર્ણ, ઘાસનું પર્ણ, અને જાળીદારમાં જાસૂદનું પર્ણ. શું તમને લાગે છે કે પર્ણમાં જોવા મળતા શિરાવિન્યાસના આધારે વનસ્પતિના જૂથ બનાવી શકાય? 100% બનાવી શકાય. આપણે 2 જૂથ હવે બની ગયા ને અલગ, કે એક તો જાળીદાર શિરાવિન્યાસ ધરાવતા પર્ણ અને સમાંતર શિરાવિન્યાસ ધરાવતા પર્ણ. આવી રીતે આપણે એના ભાગ પાડી શકીએ. હવે વનસ્પતિના મૂળ, તો કે મૂળ જાણવાનો પ્રયત્ન કરીએ. શું તમામ વનસ્પતિ મૂળ ધરાવે છે? હા ભાઈ, મૂળ તો ધરાવે જ ને. શું આ મૂળ એક સરખા હોય છે? ના, બધા મૂળ એક સરખા હોતા નથી. બરાબર છે. ચાલો તો જોઈએ, હવે શીખીએ. તમે ખુલ્લા વિસ્તારમાં જાઓ અને ત્યાં એક જંગલી છોડ અને ઘાસ ઉગ્યા હોય, આ પ્રવૃત્તિ કરવા માટે તમે નાના છોડનો ઉપયોગ કરી શકો છો. નાનું છોડ લેવાનું. તમે ખુરપી લો. જો આ ખુરપી છે, બધા ખેડૂતના છોકરાઓએ તો જોઈ છે, ની મદદથી મૂળને નુકસાન પહોંચાડ્યા વગર વિના કાળજીપૂર્વક કેટલાક વિવિધ પ્રકારના છોડને ખોદી બહાર કાઢો. આ કરતા પહેલા તમે તેમ જમીનને ભીની અને પોચી કરો. જુઓ, સીધું ખોદવા નહીં માંડવાનું હો ભાઈ. શું કરવાનું? તો કે પહેલા જમીનને પોચી કરો, ધીરે ધીરે એના મૂળને નુકસાન ન થાય તે રીતે ખુરપીનો ઉપયોગ કરીને છોડને બહાર કાઢો. પછી શું કરશો? તો કે મૂળને પાણીથી ધોઈ નાખો. કેમ? કેમ કે હવે આપણે તેનું અવલોકન કરવાનું છે. અવલોકન પછી છોડનું ફરીથી વાવેતર કરી દો અને ખાતરી કરો કે તે ફરીથી ઉગી જાય એ રીતે વાવેતર તમે કરેલું છે. હવે આપણે જોવાનું છે, તમે એકત્રિત કરેલા છોડના મૂળ કઈ સમાનતાઓ અને કયા તફાવતો જોવા મળે છે. આકૃતિ 2.51 અને 2.5bમાં વનસ્પતિઓના મૂળમાં તમે ક્યાં ક્યાં તફાવત જુઓ. જો હવે મૂળમાં ક્યાં ક્યાં તફાવત છે. જો અહીંયા જો આનું મૂળ કેવું છે ખબર? જો સીધું છે, જોયું? આમ જાળીદાર જેવું છે, દેખાય છે? આમ છે, જોયું? બરાબર છે. હવે આમાં તમે જોશો ને, જાળીદાર ઓછું છે. હવે ખાસ તો અહીંયા જોવાનું છે ને, જો આ જે મેઇન મૂળ છે ને, એ જો સોટીમય છે. કેવું છે? જો આ મેઇન મૂળ છે, બરાબર છે, દેખાય છે? આ બરાબર છે. આની અંદર શું છે? જો આ મેઇન મૂળ છે, બરાબર છે. હવે આ સરસવના છોડના સોટીમય મૂળ, જો આ મૂળને કેવા કહેવાય? સોટીમય. તો કે સોટીમય શું કામ કહેવાય? તો કે જો સોટીની જેવા છે. જોયું? આ સોટી છે, સોટીમય મૂળતંત્ર આને કહેવાય છે. હવે આ ઘાસ છે એને તંતુમય મૂળતંત્ર કહેવાય. કેવું કહેવાય? તંતુમય. કેમ? તો કે જો ઓલા કોઈના વાળ વાંકડિયા હોય ને એવું મૂળતંત્ર છે, બરાબર છે. આમાં આડેધડ બધી બાજુ પેલો કહેવાય ને કે જાળીદાર શિરાવિન્યાસ કેવો હતો એના જેવું છે મૂળતંત્ર, બરાબર છે. હવે જો આ છે તંતુમય છે. દર્શાવેલ સરસવના છોડને મૂળને ધ્યાનપૂર્વક અવલોકન કરો. આ વનસ્પતિના મૂળ એક મુખ્ય મૂળ અને તેમાંથી આજુબાજુ ઉદ્ભવતા નાના નાના મૂળનો સમાવેશ થાય છે.
મુખ્ય મૂળને સોટી મૂળ કહેવામાં આવે છે. જો સોટી મૂળ છે ને, ખાસ યાદ રાખજો, તમે આ પરીક્ષામાં આવશે કે સોટી મૂળ એટલે શું, તો કે મુખ્ય મૂળને સોટીમય કહેવામાં આવે છે. એક મુખ્ય મૂળ હોય છે. જો આ જે છે ને, આ મુખ્ય મૂળ છે, દેખાય છે, તેમાંથી આજુબાજુ નાના નાના મૂળનો ઉદ્ભવ થાય છે. જો આ નાના નાના મૂળનો આવી રીતે ઉદ્ભવ થતો હોય છે, તો આને કેવું મૂળ કહેવાય, તો કે સોટીમય મૂળ કહેવાય છે. સોટી મૂળ ધરાવતી વનસ્પતિનું બીજું ઉદાહરણ જાસૂદ. જો આ જાસૂદ છે, દેખાય છે તમને, જો આ દેખાય છે, આ મુખ્ય છે, પછી એમાંથી નાની નાની ડાળખીઓ આવી રીતે નીકળે છે. હવે આ બીજું ઉદાહરણ છે જેનું તમે પ્રવૃત્તિ 2.1માં અવલોકન કર્યું. હવે આકૃતિ 2.5b દર્શાવેલી વનસ્પતિ સામાન્ય ઘાસ. જો આ શું છે, તો કે ઘાસ છે. શું છે? ઘાસ. હવે આની અંદર તમે જોશો ને, તો આના મૂળ પ્રકાંડના પાયામાંથી ઉદ્ભવતા સમાન કદના પાતળા મૂળના સમૂહ જેવા દેખાય છે. આવા મૂળને કેવું મૂળ કહેવાય છે, તો કે તંતુમય મૂળ કહેવામાં આવે છે. વાંકડિયા વાળવાળું જેવું મૂળ હોય ને, એને કેવું કહેવાય, તંતુમય મૂળ કહેવાય છે. હવે જુઓ, અહીંયા તમે જોશો ને, તો ઘાસનું કેવું હોય છે ખબર છે, સમાંતર શિરાવિન્યાસ હોય છે. શું હોય છે? સમાંતર. અને આની અંદર કેવો શિરાવિન્યાસ હોય છે, તો કે જાળીદાર. તો કે જો આમાં વિરોધી છે, બરાબર છે, આમાં સમાંતર છે તો વાળ ગૂંચવાયેલા છે, આમાં ગૂંચવાયેલા છે તો આ સીધું છે મૂળ. આવી રીતે આપણે વિરોધીમાં યાદ રાખીશું. ચાલો સંબંધ શોધીએ અને વિશ્લેષણ કરીએ. હવે જો આપણે આનો સંબંધ શોધવાનો છે કે શિરાવિન્યાસ અને મૂળ તંત્રને કાંઈ લેના દેના છે, ખાસ જોવાનું છે. ચાલો જોઈએ, હવે એને પ્રયત્ન કરીએ. તમારી શાળાની નર્સરી અથવા અન્ય કોઈ પણ નર્સરીમાં 5 સામાન્ય વનસ્પતિના રોપા એકત્રિત કરો અને તેમને તમારી શાળાના બગીચામાં વાવો. આવા છોડના ઉદાહરણોમાં લેમન ગ્રાસ, ગલગોટા, બારમાસી અને અન્ય વનસ્પતિનો સમાવેશ થઈ શકે છે. જો આ લેમન ગ્રાસ છે, આપણે અહીંયા તો એટલું બધું ઉપયોગમાં નથી લેવાતું, પણ ખાવા માટે આના મૂળ બહુ સારા હોય છે. આ લેમન ગ્રાસ છે ને આ બારમાસી છે. ગલગોટા આપણે જોયા જ છે. આપણે આવી રીતે અલગ અલગ 3-4 વનસ્પતિઓ લઈ આવવાની છે અને આ વનસ્પતિઓને શું કરીશું આપણે, તો કે આ વનસ્પતિઓને વ્યવસ્થિત રીતે આપણે ગોઠવવાની છે અને ગોઠવ્યા પછી એના મૂળનું અવલોકન કરવાનું છે. તેમને રોપતા પહેલા તેમના મૂળ અને પર્ણના શિરા વિન્યાસનું અવલોકન કરો. હવે તમારે અહીંયા વસ્તુ જે શીખવાની છે એ ખાસ એ છે કે રોપાને રોપો ને એ પહેલા એના મૂળ અને એના પર્ણમાં શું સામ્યતા છે તેનું અવલોકન કરવાનું છે. કોષ્ટક 2.4માં તમારા અવલોકનોની નોંધ કરો. ચાલો હવે આપણે કોષ્ટક 2.4 બનાવીએ છીએ. આની અંદર આપણે જે કંઈ પણ અવલોકન કર્યું છે તે અવલોકનની આપણે નોંધ કરીશું. સૌથી પહેલું લેમન ગ્રાસ. જુઓ, દેખાય છે લેમન ગ્રાસ, તો આ તો ઘાસ જેવું જ છે. ગ્રાસ એટલે જ ઘાસ થાય ને. તો એમાં કેવો હોય છે, શિરાવિન્યાસ સમાંતર હોય છે અને મૂળ કેવું છે, તો કે મૂળ એનું તંતુમય છે. પછી તો કે તુલસી અથવા જાસૂદ. હવે એના પાંદડામાં તમે જોશો ને, તો શિરાવિન્યાસ હશે કેવો, જાળીદાર હશે. એનું મૂળ કેવું છે, તો કે સોટીમય મૂળ છે. પછી તો કે મકાઈ અને ઘઉં. મકાઈ અને ઘઉંને તમે ધ્યાનથી જોશો ને, તો એની અંદર જે શિરાવિન્યાસ છે તે સમાંતર હશે અને તેનું મૂળ કેવું હશે, તંતુમય હશે. પછી પીપળો અથવા આંબો, તો કે એમાં જાળીદાર હશે અને સોટીમય હશે મૂળ. પછી ઘાસમાં સમાંતર અને તંતુમય. હવે જુઓ, અહીંયા સમજવા જેવી વાત ખાસ સમજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, કે જે પણ ઝાડના પર્ણ જાળીદાર છે તેના મૂળ સોટીમય હોય છે, જાળીદારના મૂળ સોટીમય હોય છે. અને જેનો પણ સમાંતર શિલાવિન્યાસ છે તેના મૂળ તંતુમય હોય છે. ખાસ યાદ રાખવાનું છે. આમાંથી પ્રશ્ન બનશે કે ભાઈ આ જૂથ બનાવીએ છીએ, શિરાવિન્યાસ અને મૂળના પ્રકારોમાં કોઈ સામ્યતા છે કે નહીં, તો આપણને આ વસ્તુની ખબર હોવી જ જોઈએ. ચાલો હવે આપણે આગળ જોઈએ. શું તમને આ વનસ્પતિઓમાં પર્ણના શિરાવિન્યાસ અને મૂળના પ્રકારો વચ્ચે કોઈ સંબંધ જોવા મળ્યો? હા, 100% જોવા મળ્યો. શું જોવા મળ્યું? તો કે બારમાસીનું મૂળ સોટીમય મૂળ અને પર્ણો જાળીદાર શિરાવિન્યાસ ધરાવે છે. મતલબ શું જાળીદાર શિરાવિન્યાસ ધરાવતી અન્ય વનસ્પતિ પણ સોટીમય મૂળ ધરાવે છે? અરે હા, 100%. મતલબ જે પણ પર્ણોમાં જાળીદાર શિરાવિન્યાસ જોવા મળશે તેના વનસ્પતિના મૂળ સોટીમય હશે. બીજી બાજુ લેમન ગ્રાસમાં તંતુમય મૂળ અને પર્ણોમાં સમાંતર શિરાવિન્યાસ હોય છે. તો શું સમાંતર શિરાવિન્યાસ ધરાવતી અન્ય વનસ્પતિ પણ તંતુમય મૂળ ધરાવે છે? જો હવે એક વસ્તુ બીજી એ સમજવાની છે કે જેમાં તમે તંતુમય મૂળ જોશો ને, એના પર્ણો જુઓ ને, તો કેવા હશે? સમાંતર શિલાવિન્યાસ
હશે. હવે જો એક વસ્તુ યાદ રાખો, હવે ખાલી પર્ણ, મૂળ તો બધાના ખોદીને કાંઈ જોવાય નહીં આપણે, પણ ખાલી પર્ણ જુઓ, પર્ણની અંદર શિરાવિન્યાસ તમે જુઓ અને તેના આધારે તમે કહી શકો કે આનું મૂળ તંતુમય હશે કે સોટીમય. હા સાહેબ, અમે 100% કહી શકીએ, કારણ કે સમાંતર શિરાવિન્યાસ હશે તો તંતુમય મૂળ હશે અને જાળીદાર શિરાવિન્યાસ હશે તો સોટીમય મૂળ હશે. જો હવે આ પરીક્ષામાં આવી શકે છે. સામાન્ય રીતે જાળીદાર શિરાવિન્યાસ ધરાવતી વનસ્પતિમાં સોટીમય મૂળ અને સમાંતર શિરાવિન્યાસ ધરાવતી વનસ્પતિમાં તંતુમય મૂળ હોય છે. ચણાનો છોડ સોટીમય મૂળ અને પર્ણમાં જાળીદાર શિરાવિન્યાસ ધરાવતી વનસ્પતિનું અન્ય ઉદાહરણ છે. ચણાના છોડમાં પણ જો તમે તેના ચણાના પર્ણ જોશો ને, શિયાળામાં ચણા થાય એટલે જોજો એના પર્ણ જાળીદાર હશે શિરાવિન્યાસ અને એનું જે છે તે મૂળ કેવું હશે? સોટીમય હશે. જ્યારે ઘઉંનો છોડ તંતુમય મૂળ અને પર્ણમાં સમાંતર શિરાવિન્યાસ ધરાવતી વનસ્પતિનું ઉદાહરણ છે. હવે અહીંયા બંને ઉદાહરણ પણ આપી દીધા. માનો કે તમને પૂછે કે તંતુમય મૂળ ધરાવતી વનસ્પતિનું ઉદાહરણ આપો તો તમારે ઘઉંનો છોડ એવું નામ લખી દેવાનું છે. અથવા તો તમને એમ પૂછે કે જેના પર્ણ જાળીદાર શિરાવિન્યાસ જોવા મળતી વનસ્પતિનું નામ જણાવો તો તમે ચણાનો છોડ અથવા તો તમે બારમાસી પછી જાસૂદ આ બધા પણ ત્યાં ઉદાહરણ તરીકે લખી શકો છો. પ્રવૃત્તિ 2.8 ચાલો તુલના કરીએ. ચણા અને મકાઈના બીજને 2 કે 3 દિવસ સુધી પાણીમાં પલાળી રાખો. ચણાના બીજા વર્ણને દૂર કરો. હવે ચણા અને મકાઈના બીજની રચનાનું અવલોકન કરો. શું તે સમાન છે કે અલગ છે? જો હવે આપણે શું કરીશું, ચણાને અને મકાઈના બીજને 3 દિવસ સુધી પાણીમાં પલાળી રાખીશું. પછી આપણે ચણાની ઉપરનું કવર હટાવી દઈશું અને એનું અવલોકન કરીશું ને તો એમાં જો 2 ભાગ પડશે તો આને દ્વિદળી બીજ કહેવાય. કેવા બીજ કહેવાય? જો ચણો એક બીજ છે, મકાઈ પણ એક બીજ છે, પણ હવે જેના 2 ભાગલા કરી શકાય, વ્યવસ્થિત 2 કટકા કરી શકાય, એને શું કહેવાય? દ્વિદળી કહેવાય છે. તો આને જો વ્યવસ્થિત 2 બીજપત્ર છે તો આને દ્વિદળી બીજ કહેવાય છે. આને એકદળી બીજ કહેવાય છે. તમે જોશો કે ચણાના બીજ 2 ભાગમાં વિભાજિત થયેલા છે. જુઓ, 2 ભાગમાં થઈ ગયા વિભાજિત. દરેક ભાગને બીજપત્ર કોટિલેડોન કહેવામાં આવે છે. જુઓ, આને કોટિલેડન્સ અથવા તો બીજપત્ર કહેવામાં આવે છે. હવે જે વનસ્પતિના 2 બીજપત્ર ધરાવે છે તેને દ્વિદળી વનસ્પતિ કહેવામાં આવે છે. જુઓ, હવે જેને 2 બીજ ધરાવતા હોય આવી રીતે, બરાબર છે, તો એને શું કહીશું આપણે? એને આપણે કહીશું દ્વિદળી વનસ્પતિ. એને ઇંગ્લિશમાં ડાયકોટિલેડોન્સ કહેવામાં આવે છે. મકાઈમાં એક જ પાતળું બીજપત્ર. હવે જો ઘણા એમ કહેશે કે આને કટકો કરીએ પણ 2 સરખા ભાગ ના પડી શકે આના, બરાબર છે, તો આને આપણે એકદળી બીજ જ કહીશું. આવા બીજ ધરાવતી વનસ્પતિને એકદળી વનસ્પતિ મોનોકોટિલેડોન્સ કહેવામાં આવે છે. એકદળી વનસ્પતિ અને દ્વિદળી વનસ્પતિ આવી રીતે આને ઓળખવામાં આવે છે. શું તમને વનસ્પતિના પર્ણના શિરાવિન્યાસ, મૂળના પ્રકારો અને બીજપત્રોની સંખ્યા વચ્ચે કોઈ સંબંધ જોવા મળ્યો? હા. શું? તો કે દ્વિદળી વનસ્પતિ જાળીદાર શિરાવિન્યાસ અને સોટીમય મૂળ ધરાવે છે. ખાસ અંડરલાઈન કરવા જેવી, હા વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો ખાસ આને તમારે કરી લેવી જોઈએ. આપણે માર્કર કરતાં પણ પેલું લઈ લઈએ, જેથી કરીને શું થાય, હાઇલાઇટર લઈ લઈએ. જો આ બધી વસ્તુઓ ખાસ તમારે યાદ રાખવાની છે ભાઈ. જો દ્વિદળી વનસ્પતિ જાળીદાર શિરાવિન્યાસ ધરાવે છે અને એને સોટીમય મૂળતંત્ર હોય છે. જ્યારે આના માટે કલર ફરીથી ચેન્જ કરી લઈએ, આપણે લાલ કલર લઈ લઈએ. જ્યારે એકદળી વનસ્પતિ સમાંતર શિરાવિન્યાસ અને તંતુમય મૂળતંત્ર ધરાવે છે. જુઓ, એને અહીંયા મેં નોંધ પણ કરી દીધી છે. શું નોંધ કરી છે? તો કે દ્વિદળી વનસ્પતિ હોય એનો શિરાવિન્યાસ કેવો હોય? તો કે શિરાવિન્યાસ જાળીદાર હોય, અને જાળીદાર શિરાવિન્યાસ હોય તો એની અંદર આપણે કહીએ કે મૂળતંત્ર કેવું હશે? તો કે સોટીમય હશે. પછી તો કે જો એકદળી વનસ્પતિ હશે તો સમાંતર શિરાવિન્યાસ હશે અને એનું તંતુમય મૂળતંત્ર જોવા મળશે. આવી જ રીતે આપણે આનો અભ્યાસ કર્યો. તમે વનસ્પતિને જૂથબદ્ધ કરવા માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવતા કેટલાક લક્ષણો વિશે શીખ્યા છો. ચાલો હવે આપણે પ્રાણીઓને વિગતવાર જૂથબદ્ધ કરતા શીખીએ. જુઓ, હવે વનસ્પતિઓનું તો આપણે શીખી લીધું. જો વનસ્પતિમાં આપણે શીખ્યા શું?
કે એકદળી વનસ્પતિ, દ્વિદળી વનસ્પતિ? તો કે દ્વિદળી કોણ હોય? તો કે દ્વિદળી કે ભાઈ જે જાળીદાર શિરા વિન્યાસ ધરાવતા હોય. એકદળી કોણ હોય? તો કે જે સમાંતર શિરા વિન્યાસ ધરાવતા હોય. બીજું, જાળીદાર શિરા વિન્યાસ ધરાવતા હોય એ કેવા હોય? તો કે સોટીમય મૂળતંત્ર હોય. અને સમાંતર શિરા વિન્યાસ ધરાવતા હોય એ કેવા હોય? તો કે તંતુમય મૂળતંત્ર હોય. આવી રીતે આ જે છે તે એકબીજા સાથે વ્યવસ્થિત રીતે ગોઠવાયેલા છે. આ એક જૂથ કહી શકાય છે. હવે આપણે પ્રાણીઓનું જોઈએ. પ્રાણીઓનું જૂથ કેવી રીતે બનાવશો? જુઓ, પ્રાણીઓના અલગ અલગ જૂથ બનતા હોય છે. વનસ્પતિની જેમ જ પ્રાણીઓ પણ એકબીજાથી નોંધપાત્ર રીતે અલગ હોય છે. આપણે આવી વિશાળ વૈવિધ્ય ધરાવતા પ્રાણીઓનું જૂથ કેવી રીતે બનાવી શકીએ? તમે તેમને જૂથબદ્ધ કરવા માટે કયા લક્ષણો વિચારી શકો છો? પ્રવૃત્તિ 2.3માં તમે પ્રાણીઓને જૂથબદ્ધ કરવા માટે કેટલીક બાબતો પહેલેથી જ નક્કી કરી છે. ચાલો આપણે આ તેમાંની કેટલીક બાબતોનો ઉપયોગ કરીને તેને જૂથબદ્ધ કરીએ. જુઓ, આની પહેલાંની પ્રવૃત્તિમાં આપણે એને જૂથબદ્ધ કરવા માટે અલગ અલગ વસ્તુઓનો ઉપયોગ કર્યો છે. તેનો જ આપણે ઉપયોગ કરીને અહીંયા તેને જૂથબદ્ધ બનાવીશું. ચાલો બનાવીએ. હવે આગળ જોઈએ આપણે. હવે જુઓ, ધ્યાનથી જ્યારે આને સમજશું તો સૌ પ્રથમ એક વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખીશું. કોષ્ટક શું કીધું છે? 2.2માં કેટલાક પ્રાણીઓના હલનચલનની નોંધ કરી દઈશું કે ચાલે છે કઈ રીતે એની નોંધ કરી હતી આપણે. તમે એ પણ અવલોકન કર્યું હશે કે અન્ય પ્રાણીઓ એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે કેવી રીતે જાય છે, મતલબ હલનચલન કઈ રીતે કરે છે, એક જગ્યાએથી બીજા સ્થળે એ લોકો કઈ રીતે જાય છે. હવે આપણે પ્રાણીઓમાં હલનચલનના પ્રકારો વિશે વિચારીએ. મતલબ એના પણ અલગ અલગ પ્રકારો છે. 2.7માં ઘણા પ્રાણીઓ દર્શાવ્યા છે. તમે તેમાં વધુ પ્રાણીઓ ઉમેરી શકો છો. હવે આપણે આકૃતિ જોઈશું, એમાં ઘણા પ્રાણીઓ છે. એની અંદર આપણે બીજા પ્રાણીઓનો ઉમેરો પણ કરી શકીએ છીએ. જેમનું તમે અવલોકન કર્યું હોય અને વિવિધ પ્રાણીઓ દર્શાવતું પોસ્ટર બનાવી શકો છો. આકૃતિ 2.7માં દર્શાવેલા અને તમે બનાવેલા પોસ્ટરમાંના પ્રાણીઓ શરીરના કયા અંગ દ્વારા હલનચલન કરે છે? જુઓ, ધ્યાનથી જુઓ. આ બધું આપણે આપણી આસપાસ જોયું છે. ચાલો, પતંગિયું શેનાથી હલનચલન કરે છે? તો કે પાંખોથી. ગાય તો કે શેનાથી હલનચલન કરે છે? પગથી. કીડી શેનાથી હલનચલન કરે છે? પગથી. પક્ષી શેનાથી હલનચલન કરે છે? તો કે પગથી અને પાંખોથી. અળસિયું તો કે આખા શરીરનો ઉપયોગ કરે છે. કાન ખજૂરો તો કે પગનો ઉપયોગ કરે છે. સસલું પગનો ઉપયોગ કરે છે. કાચબો પગનો ઉપયોગ કરે છે. પછી દેડકો પગનો ઉપયોગ કરે છે. સાપ આખા શરીરનો ઉપયોગ કરે છે. બતક કે હંસલા એ પગનો ઉપયોગ કરીને હલનચલન કરે છે. માછલી જે છે તે આ પોતાના આ ભાગ બરાબર છે મીન પક્ષોનો ઉપયોગ કરીને હલનચલન કરે છે. તો આ જો ચકલી છે બરાબર છે, તો ચકલી પોતાના પગનો ઉપયોગ કરીને હલનચલન કરે છે. આ રીતે અલગ અલગ પ્રાણીઓ પોતાના અલગ અલગ ભાગોનો ઉપયોગ કરીને હલનચલન કરતા હોય છે. કોષ્ટક 2.5માં આ પ્રાણીઓની યાદી બનાવો. ચાલો હવે આપણે 2.5 કોષ્ટક ભરવાનું છે. આ પ્રાણીઓ કેવી રીતે હલનચલન કરે છે તેની નોંધ લો અને હલનચલન માટે ઉપયોગમાં લેવાતા શરીરના અંગોના નામ લખો. કેટલાક ઉદાહરણો 2.5માં આપેલા છે. ચાલો જો અહીંયા ઉદાહરણ આપ્યા છે, આપણે આનો જ ઉપયોગ કરવાનો. કીડી તો કે કઈ રીતે ચાલે છે ભાઈ? તો કે ચાલે જ છે. શેનો ઉપયોગ કરે છે? તો કે પગનો ઉપયોગ કરે છે. બકરી હલનચલનનો પ્રકાર કેવો છે? તો કે ચાલવું અને કૂદવું છે. પછી તો કે પગનો ઉપયોગ કરે છે હલનચલન માટે. પછી જોઈ લઈએ કબૂતર, તો કે કબૂતર જે છે તે ચાલવું અને ઉડે છે, પગ અને પાંખોનો ઉપયોગ કરે છે. માખી ચાલે છે અને ઉડે છે, પગ અને પાંખોનો ઉપયોગ કરે છે. માછલી તો કે માછલી તરે છે, એનો હલનચલનનો પ્રકાર શું છે? તો કે તરવું. શેનો ઉપયોગ કરીને હલનચલન કરે છે? તો કે મીન પક્ષોનો. પછી સાપ તો કે સાપ સરકે છે, સરકવું. પછી આખા શરીરનો ઉપયોગ કરીને સરકે છે. પછી છે ગાય તો કે તે ચાલે છે, ચાલવું, પગનો ઉપયોગ કરીને ચાલે છે. પછી છે પતંગિયું તો કે ઉડવું, પાંખોનો ઉપયોગ કરીને ઉડે છે. આપણે આ રીતે હલનચલનનો પ્રકાર અને હલનચલન માટે ઉપયોગમાં લેવાતા શરીરના અંગો વિશે જોયું. વિવિધ પ્રાણીઓ વિવિધ પ્રકારે હલનચલન કરે છે. પ્રાણીઓ ઉડી શકે છે, દોડી શકે છે, સરકી શકે છે, ચાલી શકે છે, ઠેકડો મારી શકે છે અથવા તો કૂદી શકે છે. જુઓ, પ્રાણીઓ રહ્યા ને એ અલગ અલગ પ્રકારે હલનચલન કરતા હોય. એક તો એ ઉડી શકતા હોય છે, દોડી પણ શકે છે, સરકી પણ શકે છે, મતલબ ઘસાઈને ચાલતા હોય છે, ચાલી પણ શકે છે, ઠેકડો મારીને આગળ જાય છે અથવા તો કૂદકા મારે છે,
તેઓ એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જવા માટે તેમના શરીરના વિવિધ અંગોના ઉપયોગ કરતા હોય છે. એક વસ્તુથી અલગ અલગ પોતાના પ્રાણીઓ જે છે તે અલગ અલગ અંગોનો ઉપયોગ કરીને કામ કરતા હોય છે. તેમની પાસે પાંખો, પગ અને અન્ય અંગો હોય છે જે તેમને હલનચલનમાં મદદરૂપ થાય છે. મતલબ તેમની પાંખો, પગ અથવા તો અન્ય અંગોથી તેઓ હલનચલન કરતા હોય છે. આપણે હલનચલનના પ્રકારો અને હલનચલન માટે વપરાતા શરીરના અંગોના આધારે પ્રાણીઓને ઓળખ્યા. બરાબર છે. અર્થાત આપણે જે અહીંયા જૂથ બનાવ્યું, શું બનાવ્યું, કઈ રીતે જૂથ બનાવ્યા, તો કે એ કઈ વસ્તુનો ઉપયોગ કરીને હલનચલન કરે છે, કઈ રીતે હલનચલન કરે છે, ઉડે છે, કૂદે છે, સરકે છે. બરાબર છે. તો આ બધી વસ્તુઓનો આપણે અહીંયા ઉપયોગ કર્યો અને ઓળખ્યા. આપણે પ્રાણીઓને તેમના હલનચલનના પ્રકારના આધારે કેવી રીતે જૂથબદ્ધ કરી શકીએ? આ ઉપરાંત ઘણા પ્રાણીઓ આકાર, કદ, રચના, રંગ અને અન્ય લક્ષણોમાં એકબીજાથી ભિન્ન હોય છે. આમાંના કેટલાક લક્ષણોનો ઉપયોગ કરીને આપણે વિવિધ પ્રકારના પ્રાણીઓના જૂથો બનાવવા માટે થઈ શકે છે. વનસ્પતિની જેમ પ્રાણીઓના જૂથો પણ આપણે વિવિધતાને સમજવા માટે મહત્વપૂર્ણ છે. હવે જો પહેલા વનસ્પતિ જોયા, હવે પ્રાણીઓના જૂથ કઈ રીતે બનાવશું? એમના આકાર, કદ, રચના, રંગ અને બીજા કેટલાક લક્ષણોનો ઉપયોગ કરીને આપણે તેમના જૂથ બનાવીશું. વૈજ્ઞાનિકને જાણીએ. જાનકી અમ્માલ 1897 થી 1984 એક ભારતીય વનસ્પતિ શાસ્ત્રી હતા જે પર્યાવરણીય કાર્ય માટે સમર્પિત હતા. જો આ વૈજ્ઞાનિક છે, આમનું નામ છે જાનકી અમ્માલ. તેમણે ભારતના વનસ્પતિની સમૃદ્ધ જૈવ વિવિધતાના દસ્તાવેજીકરણ અને જાળવણીમાં મદદ કરી હતી. તેમણે સેવ સાયલેન્ટ વેલી ચળવળમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી હતી. ભારતીય વનસ્પતિ સર્વેક્ષણ બોટનિકલ સર્વે ઓફ ઇન્ડિયાના વડા તરીકે તેમણે ભારતના વનસ્પતિની વિવિધતાના દસ્તાવેજીકરણ માટે કાર્યક્રમો શરૂ કર્યા હતા. જો આમનું શું યોગદાન હતું, તો કે આ પહેલા તો વનસ્પતિ શાસ્ત્રી હતા. બીજું કે જૈવ વિવિધતા જે જોવા મળતી વનસ્પતિમાં ભારતની અંદર, એનું દસ્તાવેજીકરણ મતલબ કાગળમાં લખવાનું કે આ વનસ્પતિને શું કહેવાય છે, આની વિવિધતા અથવા તો લાક્ષણિકતાઓ શું છે, એની જાળવણીમાં પણ તેને મદદ કરી હતી. અને તેઓ ભારતીય વનસ્પતિ સર્વેક્ષણ બોટનિકલ સર્વે ઓફ ઇન્ડિયાના વડા તરીકે પણ તેમને કાર્ય કર્યું છે. અને તેમને અનેક કાર્યક્રમો કર્યા છે જેમાં તે લોકોએ જાગૃતિ ફેલાવી છે. સફળતાની કથા સાયલન્ટ વેલી બચાવો આંદોલન. જો આગળ જોયું આપણે, સાયલન્ટ વેલી માટે આમનું યોગદાન બહુ મોટું હતું. બરાબર છે. તો કે સાયલન્ટ વેલી માટે એમનું યોગદાન મોટું હતું એ તો બરાબર છે, પણ એ સાયલન્ટ વેલી જે આંદોલન થયું હતું, સાયલન્ટ વેલી જે ચળવળ થઈ હતી, એમાં આમની શું ભૂમિકા હતી અને સાયલન્ટ વેલી છે શું? સેવ સાયલન્ટ વેલી કેરળના પલક્કડ જિલ્લાના સદાબહાર અને જૈવ વિવિધતાથી સમૃદ્ધ એવા વણખેડેલ જંગલની સુંદરતા બચાવવાની આ સત્ય ઘટના છે. મતલબ આ ભારતનું જે દરિયાકાંઠાનું રાજ્ય છે એ કેરળ, ત્યાં એક જિલ્લો છે જેનું નામ છે પલક્કડ. ત્યાં સદાબહાર અને જૈવ વિવિધતા, મતલબ ત્યાં જંગલની અંદર ખૂબ જૈવ વિવિધતા છે. ત્યાં વણખેડેલ જમીન છે, મતલબ એ જંગલ એવું છે કે ત્યાં કોઈ ખેતી નથી કરતું. હવે એની સુંદરતા બચાવવા માટેની આ એક સત્ય ઘટના છે. હાલમાં પ્રખ્યાત એવી સાયલેન્ટ વેલીને એક નોંધપાત્ર ચળવળ દ્વારા બચાવી લેવામાં આવી હતી. કેમ? કોના દ્વારા બચાવી લેવામાં આવી? મતલબ ત્યાં એવું શું થવાનું હતું કે આપણે તેને બચાવવાની જરૂર પડી? આ ચળવળ એવા લોકો દ્વારા ચલાવવામાં આવી હતી કે જેઓ જંગલમાં કે તેની આસપાસ પણ રહેતા ન હતા. મતલબ જો હવે તમારા ઘરમાં કંઈ થાય અને તમે તેને બચાવવા માટે કૂદો, એ તો બહુ વ્યાજબી વસ્તુ છે, કેમ કે તમને નુકસાન થાય છે. પણ અહીંયા તો એવું છે કે તમને નુકસાન નથી થતું અને તમે જો કૂદકા મારતા હોય તો એનો અર્થ એવો થાય છે કે તમે ખરેખર કંઈ સારું કાર્ય કરી રહ્યા છો. કુંતી પૂજા નદી પર, હવે એક નદી છે કુંતી પૂજા નદી પર હાઇડ્રોઇલેક્ટ્રિક ડેમ બનાવવાની યોજનાના વિરોધમાં સતત 10 દિવસ સુધી લડાઈ આપવામાં આવી. હવે જુઓ, ત્યાં પલક્કડ જિલ્લાની અંદર કુંતી પૂજા નદી છે. હવે કુંતી પૂજા જે નદી છે ત્યાં હાઇડ્રોઇલેક્ટ્રિક એક ડેમ બનાવો તો જ્યાંથી આપણે છે ને કે પાણી, મતલબ કહેવાય ને કે જળ ઉર્જામાંથી વિદ્યુત ઉર્જાનું નિર્માણ કરી શકીએ. અહીંયા આ ડેમ બનાવવાના વિરોધમાં 10 વર્ષ સુધી લડાઈ ચાલી, 10 વર્ષ સુધી લડાઈ આપવામાં આવી હતી. તે સમય દરમિયાન લોકોએ વ્યાપક જાગૃત કાર્યક્રમો, સંપાદકોને પત્રો, સમાચાર પત્રોમાં લેખો, સેમિનાર અને અંતમાં ન્યાયાલયમાં અરજી અને અપીલો સહિત તમામ શક્ય સાધનનો ઉપયોગ કર્યો હતો. મતલબ ત્યાં ડેમ નહોતો બનાવવા દેવો આ લોકોને. શું કામ નહોતો બનાવવા દેવો? એની પાછળનું કારણ શું? આ લોકો તો ત્યાં રહેતા પણ નહોતા.
આમને કાંઈ લાગતું ઓળખતું નહોતું, પણ આ લોકોને ખબર હતી કે આ જો જૈવ વિવિધતાને નુકસાન પહોંચાડીશું તો તે પર્યાવરણને નુકસાન થશે, અને પર્યાવરણને નુકસાન થશે તો એ અલ્ટિમેટલી માનવ જાતિને પણ નુકસાન થશે. આ માટે આ લોકોએ શું કર્યા તો કે આની જાગૃતિ ફેલાવવા માટે અલગ અલગ કાર્યક્રમો કર્યા છે, સંપાદકોને કેટલાય પત્રો લખ્યા છે, સમાચાર પત્રમાં પણ લેખો આપ્યા છે, આના સેમિનાર યોજેલા છે. પછી છેલ્લે એ લોકોએ ન્યાયાલયમાં પણ અરજી કરી દીધી હતી. મતલબ જેટલું શક્ય હતું એ બધી રીતે આ લોકોએ લડી લીધું છે. હવે પછી આ લોકો શું કરે છે તો કે હવે અંતે આ રીતે આ આંદોલન સાયલેન્ટ વેલીને બચાવવામાં સફળ રહ્યું છે. છેલ્લે આ આંદોલન શું થયું? સફળ રહી ગયું. મતલબ સરકારે એ જે હાઇડ્રો ઇલેક્ટ્રિક ડેમ બનાવવાની યોજના હતી તે બંધ રાખી દીધી. 2.3 વિવિધ વિસ્તારની વનસ્પતિ અને પ્રાણીઓ. શક્યતઃ તમે નેચર વોક દરમિયાન અવલોકન કર્યું હશે કે વિવિધ પ્રાણીઓ અલગ અલગ સ્થાનોમાં રહે છે. તમે કોષ્ટક 2.5માં પ્રાણીઓની હલનચલનની નોંધ પણ કરી હશે. શું પ્રાણીઓ હલનચલન તેમના આસપાસના વિસ્તાર પર આધાર રાખે છે? ઉદાહરણ તરીકે આપણે માછલી અને બકરીને લઈએ છીએ. માછલી પાણીમાં રહે છે. પાણીમાં સરળતાથી ગતિ કરવા માટે તેના શરીરનો આકાર ધારારેખીય હોય છે. જુઓ, માછલીનો આકાર જુઓ કેવો છે, ધારારેખીય. ધારારેખીય એટલે આવો સ્ટ્રીમ લાઇન છે. અને તેની પાસે મીન પક્ષ હોય છે જેને ફિન્સ કહેવાય છે. આ મીન પક્ષ જે છે તે તેને પાણીમાં છે ને તરવામાં મદદરૂપ થાય છે. અને બકરી ઘાસવાળા વિસ્તારમાં રહે છે અને પગની મદદથી ચાલે છે. જો આને મીન પક્ષ નથી, આના પગોનો સંપૂર્ણ વિકાસ થયો છે. કેમ કે આને જમીન પર ચાલવાનું છે. પ્રાણીઓના કદ અને આકાર પણ એકબીજા કરતાં જુદા હોય છે. આ પ્રાણીઓના કદ અને આકાર પણ કેવો છે તો કે એકબીજા કરતાં સંપૂર્ણ અલગ છે. તો આવી રીતે પ્રાણીઓ દ્વારા હલનચલનમાં લેવાતા, જો મીન પક્ષો દ્વારા માછલી હલનચલન કરે છે અને પગ દ્વારા બકરી હલનચલન કરે છે. પ્રવૃત્તિ 2.10 ચાલો સરખામણી કરીએ અને વિશ્લેષણ કરીએ. કોષ્ટક 2.6 જુઓ. બ્લેકબોર્ડ પર આવું કોષ્ટક ફરીથી બનાવો. જુઓ, હવે આની અંદર આપણે લખવાનું છે તો કે ઊંટ ક્યાં રહે છે? રણમાં. પછી બીજું પ્રાણી તો કે ત્યાં શું રણમાં જોવા મળે છે તો કે વનસ્પતિમાં થોર જોવા મળે છે. પછી પર્વતો પર દેવદારનું વૃક્ષ હોય છે. પછી બુરાંશ પણ દેખાય છે. બુરાંશને આપણે આગળ જોઈશું આવશે. સમુદ્રમાં માછલી રહે છે. દેડકો પાણીમાં રહે છે. પછી તો કે જંગલમાં સિંહ રહે છે. અહીંયા સિંહ લખી દીધું, એની જગ્યાએ આપણે ચિત્તો કે દીપડો લખી નાખીશું. આને ભૂસીને લખી નાખીએ. સિંહ જ લખ્યું છે ને, તો આને ભૂસીને આપણે આની જગ્યાએ શું કરી દઈશું? સિંહની જગ્યાએ લખી દઈશું વાઘ. પછી કીડી છે અન્ય વિસ્તારમાં. પછી થોર. પછી રણના સાપ. જો આ ત્રણેય રણની વસ્તુ થઈ ગઈ. તો કે રણની કહેવાય ને કે રણનું પ્રાણી, રણની વનસ્પતિ અને આ પણ રણનું પ્રાણી. પછી પર્વતો પર તો કે દેવદારનું વૃક્ષ છે. પછી બુરાંશ જોવા મળે છે અને હિમ દીપડો આપણને ત્યાં દેખાય છે. સમુદ્રમાં માછલી, દેડકો અને કાચબો દેખાય છે. જંગલમાં સિંહ, વાઘ અને શિયાળ દેખાય છે. અન્ય વિસ્તારમાં પતંગિયો આ રીતે દેખાય છે. મતલબ વિવિધ વિસ્તારમાં આપણને પ્રાણીઓ અને વનસ્પતિ આવી રીતે જોવા મળતા હોય છે. હવે જુઓ, આને આપણે ફરીથી આપણી માર્કર લઈ લઈશું. હા, વિવિધ વિસ્તારોમાં જોવા મળતી વનસ્પતિઓ અને પ્રાણીઓ વિશે તમારા અવલોકનો શું છે? જો હવે વનસ્પતિને જોવાની છે. જો તમે આપણા ગામની બહાર નીકળ્યા હોય તો તમને ખબર હોય કે આપણા ગુજરાતની અંદર રણ પ્રદેશ પણ છે. હવે રણ પ્રદેશમાં તમે જોશો તો તમને આવા થોર દેખાશે. બરાબર છે. આવા ઝાડ ક્યાંય નહીં દેખાય આપણને, કેમ કે આ દેવદારનું વૃક્ષ છે. આવા ક્યાં દેખાય તો કે પર્વતીય વિસ્તારોમાં દેખાય. શા માટે દેખાય છે એ પણ જોઈશું. જો ઝાડ, પ્રાણીઓ, વનસ્પતિઓ આ બધા વાતાવરણ મુજબ પોતાની જાતને ઢાળી લેતા હોય છે. જો તે વાતાવરણ મુજબ પોતાની જાતને નહીં ઢાળે તો તે નાશ પામશે. આપણે પણ અહીંથી એક વસ્તુ શીખવાની છે. શું શીખવાનું છે? કે આપણે પણ વનસ્પતિ મુજબ પોતાની જાતને જે છે ને વાતાવરણ મુજબ ઢાળી લેવા જોઈએ. જો આપણે તેને ઢાળીશું નહીં તો શું થશે? તો થશે એવું કે ભવિષ્યમાં આપણે સર્વાઈવ કરી શકીશું નહીં. હવે પર જોઈ શકો છો કે વિસ્તારમાં જોવા મળતી વનસ્પતિ અને પ્રાણીઓ બીજા વિસ્તાર કરતાં અલગ છે. વર્ગખંડમાં ચર્ચા દરમિયાન એલેક્સ યાદ કરે છે કે તેને રાજસ્થાનના રણમાં જાડા અને માંસલ પ્રકાંડવાળા થોરના છોડનું અવલોકન કર્યું હતું. જુઓ, આ જુઓ માંસલ છે, જાડા, આમાં જો પાંદડા નથી. તમે જોશો ને ખાલી કહેવાય ને કે આમાં પ્રકાંડ જ છે. તો હિમાલયમાં દેવદાર વૃક્ષ જોયા હતા. આ દેવદાર વૃક્ષ છે. આ વૃક્ષો શંકુ આકારના હોય છે અને તેમાં લવચિક અને ઢોળાવવાળી શાખાઓ છે. જુઓ અહીંયા તમે જોશો ને
આ શાખાઓ અહીંયા પાતળી થઈ જાય છે, અહીંયા શાખાઓ વધી જાય છે અને ઢોળાવવાળી. જો આ કાયદેસર આમ જો ઢોળાવ છે, દેખાય છે તમને? તો આને શંકુ વૃક્ષો છે. શંકુ આકારના જ છે ને, જો આ શંકુ આવો જોઈએ ને શંકુ, ત્રિકોણ ઉપર ત્રિકોણ બને છે, બરાબર છે. અને લવચિક હોય છે. લવચિક મતલબ એના ઉપર તમે આમ ટીંગાવો ને તો એ તરત નીચે નમી જાય. અહીંયા ટીંગાવા જવાય નહીં, જો કે આમાં ટીંગાવાય નહીં, આ તો બહુ નાના હોય છે, કાંટા લાગી જાય, બરાબર છે, અને બહુ નાના હોય છે. આ કેવા હોય છે? હાઇટેડ હોય છે અને લવચિક હોય છે. મતલબ જો જ્યારે બરફ પડે, હિમાલયમાં આવા ખાસ જોવા મળે, બરફ પડે તો બરફ આના ઉપર જામી જાય, તો આ ડાળી પરથી લવચિક હોય તો બરફ સરકીને નીચે જતો રહે, એટલે શંકુ આકારના હોય છે. નોંધનીય છે કે જુદા જુદા પ્રદેશોમાં જોવા મળતી આ બે પ્રકારની વનસ્પતિ એકબીજાથી અલગ છે. આવું કેમ? આ બંને કેમ અલગ છે એકબીજાથી? ચાલો જોઈએ. કોઈ એક વિસ્તારની જૈવ વિવિધતા બીજા વિસ્તાર કરતાં અલગ પડે છે. ચાલો આપણે જાણીએ. રણમાં ખૂબ ઓછું પાણી ઉપલબ્ધ છે. ગરમ રણ સામાન્ય રીતે દિવસ દરમિયાન ગરમ અને રાત્રે ખૂબ જ ઠંડુ હોય છે. જુઓ, જે રણ જે છે ને એ કેવું હોય છે? તો કે દિવસ દરમિયાન ખૂબ ગરમ હોય છે, રાત્રે કેવું હોય છે? તો કે રાત્રે એ કેવું થઈ જાય છે? તો કે રાત્રે ખૂબ જ ઠંડુ થઈ જાય છે. તેથી આ વિસ્તારોમાં એવી વનસ્પતિ અને પ્રાણીઓ જોવા મળશે કે જે દિવસ દરમિયાન ગરમી અને રાત્રે ઠંડીની સ્થિતિ બંને સહન કરી શકે અને ટકી શકે. મતલબ આપણને રણ વિસ્તારમાં એવી જ વનસ્પતિ જોવા મળશે કે જે દિવસે ગરમી અને રાત્રિના સમયે ઠંડી સહન કરી શકે. કારણ કે જો તે તેવું સહન ન કરી શકે તો તેનું કોઈ કામ છે નહીં. રણમાં જોવા મળતી વનસ્પતિ માંસલ, જો માંસલ મતલબ ભરાવદાર હશે, પ્રકાંડ પાણીનો સંગ્રહ કરી શકે અને જેનાથી તેમના સ્થાનોમાં ગરમીની પરિસ્થિતિઓ સહન કરવામાં મદદરૂપ થાય છે. હવે જો આ જે છે ને માંસલ આમના પ્રકાંડ છે ને એ શાના માટે હોય છે ખબર છે? એ તેમને મદદ કરે છે. તો કે શેના માટે મદદ કરે છે? તો કે તેમને જે છે તે પરિસ્થિતિઓ ખરાબ થાય તો એ પરિસ્થિતિઓની સામે ગરમી ખૂબ પડતી હોય છે તો તેના માટે તેમને ટકી રહેવા માટે તે મદદ કરે છે. તો આ માટે આ કેવી હોય છે? માંસલ હોય છે અને આમાં પર્ણો હોતા નથી. પછી તો કે હવે જોઈએ અત્યંત ઠંડા પ્રદેશોમાં, પર્વતોમાં હિમવર્ષા, જ્યાં જો અહીંયા હિમવર્ષા થાય ને તો બરફ અહીંયા પડે ને. તમે જો ગયા વર્ષે તમે 5મા ધોરણમાં પર્યાવરણમાં ભણ્યા હશો કે લદ્દાખમાં ને એ બધી જગ્યા, આસામમાં ને ત્યાં મકાન કેવા છે ખબર? જો આવા મકાન છે, આવા મકાન હશે. શું કામ? તો કે વરસાદ ખૂબ પડે ને તો પાણી વહી જાય, બરાબર છે. આવા મકાન ના રાખે. આપણી જેમ ધાબાવાળા મકાન ના બનાવી શકે. કાં? તો કે જો ધાબાવાળું મકાન બનાવશે તો શું થશે? અહીંયા પાણી ભરાશે અને પાણી ભરાશે તો મકાનને નુકસાન કરશે. એટલે આવા મકાન એ લોકો બનાવી શકે નહીં. હવે અહીંયા આપણને ખાસ એ જ સમજવાની જરૂર છે કે કેટલાક વૃક્ષો બરફને સરળતાથી સરકી જવા દેવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. દેવદારના વૃક્ષનો શંકુ આકાર અને ઢળતી શાખાઓ બરફને સરળતાથી સરકાવવા માટે સક્ષમ છે. મતલબ આ બધી વસ્તુઓ જે છે, આનો શંકુ જેવો આકાર છે, તે શેમાં મદદરૂપ થાય છે? તો કે તે જે છે બરફને સરળતાથી સરકાવી દે. લવચિકતા છે આમનામાં અને એ પોતે જીવંત રહે છે. તમે અત્યાર સુધીમાં સમજી ગયા હશો કે જૈવ વિવિધતા વિવિધ પરિસ્થિતિઓને કારણે દરેક વિસ્તારમાં બદલાય છે. જુઓ, વિસ્તાર પ્રમાણે ઝાડ હોય છે, વિસ્તાર પ્રમાણે પાણી હોય છે, વિસ્તાર પ્રમાણે માણસો હોય છે. તો આપણે જોયું કે જૈવ વિવિધતા છે એ પોતાની રીતે બધા વિસ્તાર મુજબ બદલાતી જતી હોય છે. રાજસ્થાનના ગરમ રણમાં ઊંટનું ચિત્ર 2.11 જુઓ અને લદ્દાખના ઠંડા રણના ઊંટનું ચિત્ર જુઓ 2.12. તમે તેમની વચ્ચે ક્યાં તફાવતો જોજો. આ રાજસ્થાનનું જે આપણું રણ છે, જે આપણે જોઈએ, કચ્છના રણમાં પણ આપણને આવા ઊંટો જોવા મળે છે. અને લદ્દાખવાળા રણમાં જુઓ, એને તમે 2 ખૂંદ છે. કેવા છે? 2 ખૂંદ છે. આને કેટલા છે? આને 1 જ ખૂંદ છે. હવે જુઓ, આના જે પગના ઓલા હોય ને તળિયા, એને ખરી કહેવાય છે. શું કહેવાય છે? આને પણ ખરી કહેવાય છે. તમે જો ધ્યાનથી જોશો ને તો આમાં અંતર શું ખબર છે? જો આના પગની લંબાઈ લાંબી છે, આના પગ ટૂંકા છે, આનું ખૂંદ 1 જ છે, આને 2 ખૂંદ છે, આના શરીર પર વાળ ઓછા છે, આના શરીર પર વાળ ખૂબ વધારે છે. તો આ મુખ્ય તફાવતો છે. ચાલો એ તફાવતોને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. ગરમ રણના ઊંટ પહોળી ખરીવાળા લાંબા પગ ધરાવે છે. જો હવે આ જે પગ રહ્યા ને કેવા હોય? એક તો લાંબા હોય અને આની ખરી જે છે, પગના જે તળિયા છે કેવા હોય છે? એ મોટા હોય છે, પહોળા હોય છે.
એલેક્સ જણાવે છે કે તેની દાદીએ તેને કહ્યું કે લાંબા પગ અને પહોળી ખરી આ ઊંટને રેતીમાં ખૂંપ્યા વિના રેતાળ રણ પર ચાલવામાં મદદ કરે છે. જુઓ, આની ખરી કેવી હોય છે? પહોળી હોય છે, લાંબા પગ હોય છે, એટલે આ રેતાળ વિસ્તારમાં સરળતાથી ચાલી શકે છે. બીજી બાજુ શું છે? તો કે બીજી બાજુ ઠંડા રણમાં ઊંટની ઊંચાઈ અને પગ ગરમ રણમાં જોવા મળે. જો આની છે ને પગની લંબાઈ વધારે છે, આની પગની લંબાઈ ઓછી છે. કેમ કે પગની લંબાઈ પ્રમાણમાં ટૂંકા છે, આના કરતાં આની ટૂંકી છે. કેમ કે આ ટૂંકા પગ તેમને પર્વતીય પ્રદેશોમાં સરળતાથી ચાલવામાં મદદરૂપ. જો ટૂંકા પગવાળા પ્રાણીઓ રહ્યા ને પર્વતીય વિસ્તારમાં સરળતાથી ચાલી શકશે, લાંબા પગવાળા ચાલી શકશે નહીં. તો ટૂંકા પગવાળા એટલા જ માટે તો આને ટૂંકા પગ છે આ ઊંટને, અને આ ઊંટને ટૂંકા પગ નથી. બરાબર છે. હવે ચાલો જોઈએ આના પછી. રણમાં ખોરાક સરળતાથી મળી રહેતો નથી, તેથી ઊંટ તેમની ખૂંદમાં ખોરાકનો સંગ્રહ કરે છે. ગરમ રણના દરેક ઊંટને એક ખૂંદ હોય છે જે તેમને ખોરાકની અછત દરમિયાન ટકી રહેવામાં મદદ કરે છે. જુઓ, આપણે જે ગરમ રણમાં આવું ઊંટ દેખાય એને કેટલી ખૂંદ હોય છે? તો કે એક જ ખૂંદ હોય છે. એને ગરમીમાં રણની અંદર ખોરાકની અછત સામે બચી રહેવામાં મદદરૂપ થાય છે. જ્યારે ઠંડા રણના ઊંટોને બે ખૂંદ હોય છે. જો આને એક છે ને આને બે હોય છે. શિયાળાના અંતે બંને ખૂંદ સંકોચાય છે કારણ કે ઠંડા રણમાં ઓછો ખોરાક ઉપલબ્ધ હોય છે અને તે દરમિયાન તેઓએ તેમની ખૂંદમાં સંગ્રહિત ખોરાકનો ઉપયોગ કરવો પડે છે. તદુપરાંત માથાથી ગળા સુધી વાળ વધેલા છે જે તેમને લદ્દાખના ઠંડા શિયાળાથી બચવામાં મદદરૂપ થાય છે. જુઓ, આને બે ખૂંદ છે એવું કહેવાય છે કે આમને ખોરાકનો વધારે સંગ્રહ કરવો પડે છે. કેમ કે શિયાળામાં એક પણ પર્ણ કે એક પણ વૃક્ષ અમને દેખાતું નથી. જ્યારે તમને કહેવાય ને કે રણ પ્રદેશ વિસ્તારમાં તો ત્યાં માણસો અમને રાખતા હશે તો તેમને ખાવા પીવાનું થોડુંક પણ આપતા હશે. અહીંયા તો કોઈ રહેતું જ નથી, તો તેમને ખાવા પીવા માટે બહુ તકલીફ પડે. તો શિયાળાના અંત સુધીના આમના બંને ખૂંદ કેવા થઈ જાય છે? તો કે સંકોચાઈ જાય છે અને આમના ગળાથી માથા સુધી વાળ પણ વધારે હોય છે. વાળ વધારે કોને હોય? કે જ્યાં ઠંડી બહુ વધારે હોય ત્યાં વાળ વધારે હોય છે. ઊંટમાં અન્ય કયા લક્ષણો છે જે તેમને રણમાં ટકી રહેવા માટે મદદ? બીજા કયા લક્ષણો છે? ચાલો જોઈએ. અન્ય વિદ્યાર્થીઓએ પણ તેમના અવલોકનો જણાવે છે. રાજસ્થાનના કાશીનું કહેવું છે કે ઊંટ ઓછી માત્રામાં મૂત્ર ત્યાગ કરે છે, તેમનો મળ શુષ્ક હોય છે અને તેમને પરસેવો થતો નથી. જો હવે કાશી શું કહે છે કે પહેલાં તો એને બાથરૂમમાં આવતી નથી, ઓછું બાથરૂમ જાય. કેમ કે બાથરૂમ જાય તો પાણીનું અછત થશે, પાણી તેને પીવા મળવાનું નથી. બીજું કે એનું જે મળ હોય છે, મતલબ એના લીંડા જે હોય છે એ કેવા હોય છે? શુષ્ક હોય છે અને એમને પરસેવો થતો નથી. ઊંટ પોતાના શરીરમાંથી વધારે પાણી ન ગુમાવતા હોવાથી તેઓ પાણી વિના ઘણા દિવસો સુધી રહી શકે છે. મતલબ ઊંટ જે છે તે પોતાના શરીરમાંથી પાણી નથી ગુમાવતા, એટલે તે શું કરે છે? જાજા સમય સુધી રહી શકે છે. પછી માયાએ નીલગિરી વિસ્તારના શોલા જંગલોમાં જોવા મળતી સુંદર ફૂલોવાળી વનસ્પતિ બુરાન્સ રોડોડેન્ડ્રોન્સની વાત કરતા જણાવ્યું કે તે ઊંચાઈમાં નીચી હોય અને નાના પર્ણો ધરાવે છે, જેથી પર્વતની ટોચ પર ભારે પવનમાં પણ ટકી શકે છે. જુઓ, આ જે બુરાન્સ વનસ્પતિ છે ને, જે પર્વતની ઉપર તમને જોવા મળે. બુરાન્સ જુઓ, તમને પર્વતની ઉપર પણ જોવા મળશે અને મેદાની વિસ્તારોમાં પણ જોવા મળશે. પણ મેદાની વિસ્તારોની જે બુરાન્સ વનસ્પતિ હશે ને એ કેવી હશે ખબર છે? કે એ મોટી ઝાડ જેવી હશે. જ્યારે આ બધી કેવી હશે ખબર છે? નાની નાની હશે. કેમ કે પર્વતની ટોચ ઉપર તો ભારે પવન ફૂંકાતો હોય અને ભારે પવન ફૂંકાય તો એના પાંદડા નાના હોય તો જ ટકી શકે, બાકી તે ત્યાં ટકી શકે નહીં. હવે સિક્કિમની પેમાએ જણાવ્યું કે તેણે તેની નજીકના પર્વતો પર ઊંચા બુરાન્સનું અવલોકન કર્યું. આમ બુરાન્સ જેવી વનસ્પતિ વિવિધ વિસ્તારોમાં અલગ અલગ પરિસ્થિતિમાં ટકી રહેવા માટે જુદા જુદા લક્ષણો ધરાવે છે. મતલબ સિક્કિમમાં પર્વતો પર ઊંચા બુરાન્સ જોવા મળે છે, જ્યારે બાકી જગ્યાઓએ નીલગિરીની પર્વતમાળાઓમાં બુરાન્સ કેવું દેખાય છે? તો કે નાનું એવું ઝાડ દેખાય છે. સાગર તેના સહાધ્યાયીઓને કહે છે કે તે એક ખાસ પ્રસંગ માટે તેના માતા પિતા સાથે આંદમાન અને નિકોબાર ટાપુઓ પર ગયો હતો. તેણે સમુદ્રમાં વિશાળ વેલ અને રંગબેરંગી માછલીઓ જોઈ. તેના પિતાએ સમજાવ્યું હતું કે માછલીઓ ધારારેખીય શરીર તેમને પાણીમાં સરળતાથી તરવામાં મદદ કરે છે. જો આ ધારારેખીય શરીર કહેવાય. જુઓ, એ શું શેમાં મદદ કરે છે? તો કે તેમને પાણીમાં સરળતાથી તરવામાં મદદરૂપ થાય છે. ધારારેખીય શરીર તેમને ખૂબ જ ઉપયોગમાં આવે છે. પછી
આપણે શીખ્યા છીએ કે કોઈ ચોક્કસ પ્રદેશની વનસ્પતિ અને પ્રાણીઓમાં વિશેષ લક્ષણો હોય છે જે તેમને જે તે પરિસ્થિતિમાં ટકી રહેવા યોગ્ય બનાવે છે. જો હવે દરેક જગ્યાના પ્રાણીઓ છે, દરેક જગ્યાની વનસ્પતિ છે, તેની અંદર ત્યાંની પરિસ્થિતિમાં ટકી રહેવા માટે અમુક લક્ષણો હોય છે. આ વિશિષ્ટ લક્ષણો કે જે વનસ્પતિ અને પ્રાણીઓને કોઈ ચોક્કસ પ્રદેશમાં ટકી રહેવા માટે સક્ષમ બનાવે છે તેને અનુકૂલનો અથવા તો એડપ્ટેશન કહેવામાં આવે છે. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ તમારે આની પીડીએફ જોતી હોય તો ટેલિગ્રામ ચેનલની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલી છે, તેના પર ક્લિક કરીને તમે આની નોટ્સ લઈ શકો છો. દેવદારના વૃક્ષોનો આકાર અને બુરાંશની ઊંચાઈ એ એવા અનુકૂલન છે જે તમને પર્વતીય પ્રદેશોમાં ટકી રહેવા માટે સક્ષમ બનાવે છે. જો દેવદાર શંકુ આકારનું હોય છે, બુરાંશમાં પાંદડા ઓછા હોય છે, પાતળા હોય છે અને આછું વૃક્ષ હોય છે, જેથી કરીને પર્વતીય વિસ્તારોમાં ખૂબ જ હવા ફૂંકાય તો કોઈ પ્રશ્ન આવે નહીં. વનસ્પતિ અને પ્રાણીઓ જ્યાં રહે છે તે સ્થળને તેમનું નિવાસસ્થાન કહેવામાં આવે છે. ઉદાહરણ તરીકે દરિયાઈ કાચબાઓનું નિવાસસ્થાન સમુદ્ર અથવા મહાસાગર છે, ઊંટનું નિવાસસ્થાન ગરમ અને ઠંડુ રણ છે અને બુરાંશનું નિવાસસ્થાન પર્વતો છે. નિવાસસ્થાન એ વનસ્પતિ અને પ્રાણીઓને તેમના અસ્તિત્વ માટે ખોરાક, પાણી, હવા, આશ્રય અને અન્ય જરૂરિયાતો પૂરી પાડે છે. જુઓ, તમારું નિવાસસ્થાન એટલે તમારું ઘર. તમારું ઘર તમને જરૂરી બધી જ વસ્તુઓ, બધી જ જરૂરિયાતો તમારી પૂરી પાડતું હોય છે. એ જ રીતે પ્રાણીઓના અને વનસ્પતિઓના પણ નિવાસસ્થાન હોય છે. એ લોકોને જરૂરી બધી જ પોતાની જે વસ્તુઓ છે તે પૂરી પાડતું હોય છે. ઘણા પ્રકારની વનસ્પતિ અને પ્રાણીઓ એક જ પ્રકારના નિવાસસ્થાનમાં રહેતા હોઈ શકે છે. નિવાસસ્થાન જે તે પ્રદેશની જૈવ વિવિધતાને આકાર આપવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે. જુઓ, નિવાસસ્થાન જે છે ને તે ખરેખર એક રીતે તમે જોવા જાઓ ને તો ત્યાંની જૈવ વિવિધતા જે છે, ત્યાંના પ્રાણીઓ પણ વાતાવરણ મુજબ જ હશે. તમે વયા જશો એમેઝોનના જંગલમાં તો ત્યાં સૂરજ જ નથી દેખાતો. મતલબ ત્યાં નાના નાના છોડનું જે મોટા ઝાડ થઈ ગયા છે તે નાના છોડનો વિકાસ જ નથી થવા દેતા. કેમ કે ત્યાં ઉપર પાંદડાઓથી એવું ઢકાયેલું છે ને કે નીચે સૂરજની કિરણ આવતી નથી. તો ત્યાં વિકાસ એ રીતનો થયેલો છે. વૈજ્ઞાનિકને જાણીએ. સલીમ અલી 1896 થી 1987 એ પક્ષીઓની વિવિધતાનું અવલોકન કરવા માટે ભારતભરમાં પ્રવાસ કર્યો. તેમણે બધા પક્ષીઓની યાદી તૈયાર કરી અને તેમના મુસાફરીના માર્ગો અને નિવાસ સ્થાનોનું દસ્તાવેજીકરણ કર્યું. તેમણે પક્ષીઓની વિશાળ વિવિધતાવાળા વિસ્તારની નોંધ કરી અને વિસ્તારોના સંરક્ષણ માટે પગલાં લીધા. જુઓ, આ વૈજ્ઞાનિક સલીમ અલી એમને શું કર્યું તો કે એમને આખા ભારતનું ભ્રમણ કર્યું. તેમને દરેક જગ્યાએ કયા કયા પક્ષીઓ જોવા મળે છે, તેના નિવાસ સ્થાનો કેવા છે, એનું દસ્તાવેજીકરણ મતલબ તેનું કાગળ પર પણ વિવિધ રીતે તેમને લખ્યું છે. રાજસ્થાનના ભરતપુરમાં આવેલા કેવલાદેવ રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન અને કર્ણાટકના માંડ્યામાં આવેલા રંગનાથિટ્ટુ પક્ષી અભયારણ્ય તેમને સાચવેલા સંરક્ષિત વિસ્તારોના ઉદાહરણ છે. મતલબ સલીમ અલીએ 2 રણ વિસ્તારોને ખૂબ કહેવાય ને કે ઉદ્યાનોને ખૂબ સાચવ્યા હતા, સંરક્ષિત વિસ્તાર હતા. એક તો ભરતપુરનું કેવલાદેવ રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન અને કર્ણાટકના માંડ્યામાં આવેલું રંગનાથિટ્ટુ પક્ષી અભયારણ્ય. તેમણે ભારતીય ઉપખંડના પક્ષીઓ પર 10 પુસ્તકોની એક સીમાચિહ્નરૂપ પુસ્તક શ્રેણી લખી છે. તેમણે ભારતના પક્ષી પુરુષ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. આ પ્રશ્ન આવી શકે છે કે ભારતના પક્ષી પુરુષ કોણ છે? તો સલીમ અલી છે. તેમના યોગદાન બદલ તેમને 1976માં તેમને પદ્મ વિભૂષણથી નવાજવામાં આવ્યા હતા. 1976માં તેમને પદ્મ પુરસ્કાર પણ આપવામાં આવ્યો. વનસ્પતિ અને પ્રાણીઓને તેમના નિવાસસ્થાનોના આધારે તમે કઈ વિવિધ રીતે જૂથબદ્ધ કરી શકો. એક રીત એ છે કે જમીન પર રહેતા અને પાણીમાં રહેતા. જુઓ, હવે આપણે કહેવાય ને કે પ્રાણીઓને વિવિધ રીતે અલગ અલગ કરીશું તો કે એમાં કઈ રીતે છે તો કે એમાં તો ખાસ જે છે તે શું છે તો કે જમીન પર રહેતા અને પાણીમાં રહેતા, એ રીતે આપણે એને અલગ અલગ કરીશું. જે જમીન પર વનસ્પતિ અને પ્રાણીઓ રહે છે તેને આપણે ભૂનિવાસ સ્થાન કહેવામાં આવે છે. મતલબ જમીન ઉપર જે કોઈ રહે છે, વનસ્પતિ હોય કે પ્રાણી, એને શું કહેવાય છે? ભૂનિવાસ સ્થાન કહેવાય છે. ભૂનિવાસના કેટલાક ઉદાહરણો જંગલો, રણ પ્રદેશો, ઘાસના મેદાનો અને પર્વતોનો સમાવેશ થાય છે. જો ભૂનિવાસની અંદર જ રણે આવી જાય, ઘાસનું મેદાને આવી જાય અને પર્વતો અને જંગલો બધું જ ભૂનિવાસની અંદર આવી જાય છે. હવે પાણી આવે છે. જે પાણીમાં વનસ્પતિ અને પ્રાણીઓ રહે છે તેને જલીય નિવાસસ્થાન કહેવામાં આવે છે. જલીય નિવાસસ્થાનના કેટલાક ઉદાહરણોમાં નળ, તળાવો, સરોવરો,
નદીઓ અને મહાસાગરોનો સમાવેશ થાય છે. મતલબ પાણીની બધી વસ્તુ આવી ગઈ, તળાવ હોય, ખાબોચિયું હોય, એ બધું જલીય નિવાસસ્થાન કહેવાય. કેટલાક પ્રાણીઓ જેમ કે દેડકા પાણીમાં તેમજ જમીન પર પણ રહી શકે છે. તેમને ઉભયજીવી કહેવામાં આવે છે. ઘણા પ્રાણીઓ એવા હોય કે જે દેડકા છે, કાચબા છે, તે પાણીમાંય રહે, જમીન ઉપર રહે. મગર છે, એને કેવા પ્રાણીઓ કહેવાય? તો કે ઉભયજીવી પ્રાણીઓ કહેવાય છે. જો કોઈ વનસ્પતિ અથવા પ્રાણી નિવાસસ્થાનને નુકસાન થાય તો શું થાય? બકરીને ખાવા માટે ઘાસ ન મળે તો શું થાય? શું માછલી પાણી વિના જીવી શકશે? જો હવે તેના નિવાસસ્થાનને નુકસાન થાય ને તો આ પ્રાણીઓ નાશ પામે, આ લોકો મરી જાય. બરાબર છે? એ મનુષ્ય તો છે નહીં બિચારા કે વાહનમાં બેહીને જતા રહીએ ક્યાંક. તમારા માતા પિતા, દાદા દાદી અને પાડોશીઓ પાસેથી એવી વનસ્પતિઓ, પક્ષીઓ અને જીવજંતુઓ અથવા અન્ય કોઈ પ્રાણી વિશે જાણો કે જે તમને બાળપણમાં વારંવાર જોવા મળતા હોય પરંતુ હવે એટલી વખત જોવા મળતા નથી. અરે રાજકોટ, વડોદરા, અમદાવાદ શહેર, તમને હું હજી કહી દઉં છું કે પહેલાં ચકલીઓ દેખાતી, હવે ચકલીઓ દેખાતી જ નથી. નાનપણમાં અમે નાના હતા ત્યારે ખૂબ ચકલીઓ જોઈ હતી. ઘણીવાર જ્યારે નિવાસસ્થાનોને નુકસાન થાય છે ત્યારે આ ફેરફારો થાય છે. વનસ્પતિ અને પ્રાણીઓના નિવાસસ્થાનને થતા નુકસાનને કારણે તેમના ઘર, ખોરાક અને અન્ય સંસાધનોને પણ નુકસાન થાય છે. આનાથી જૈવ વિવિધતાનો નાશ થાય છે. જુઓ, માણસ અત્યારે જે આંધળો વિકાસ જેના મગજમાં ગરી ગયો છે ને, કે વિકાસ માટે આ કરીશું, તે કરીશું, ફલાણું ઢીકડું, બધી રીતે એને કંઈ પણ વિકાસ કરવો છે. અરે ભાઈ, તમે તમારો વિકાસ કરવા માટે બીજા જાનવરોનું જીવન હરામ કરી નાખ્યું છે. એ માણસને કોઈ દિવસ દેખાતું નથી. પણ આપણે છે ને આપણા સંસાધનો સારા કરવા માટે ક્યારેય જૈવ વિવિધતાનો નાશ કરવાનો નહીં. માનવ પ્રવૃત્તિઓને કારણે કુદરતી નિવાસસ્થાનોને મોટા પાયે નુકસાન થતાં બંગાળી વાઘ, ચિત્તા અને ઘોરાડની સંખ્યામાં ઘટાડો થયો છે. જુઓ, માણસે એટલો બધો વિકાસ કર્યો ને કે બંગાળી વાઘ, ચિત્તા અને ઘોરાડ અને બહુ મોટું નુકસાન થયું. હકીકતમાં ચિત્તા હવે ભારતમાં દેખાતા જ નથી. આપણે જોઈએ ને બધા દીપડા જ જોઈએ. શું જોઈએ છે? દીપડા. ચિત્તા દેખાતા નથી. ચિત્તા ક્યાં દેખાય? તો કે ખાલી ને ખાલી છે ને પ્રાણી સંગ્રહાલયમાં દેખાય. ભારત સરકારે આપણી જૈવ વિવિધતાને બચાવવા માટે ઘણા પ્રોજેક્ટ શરૂ કર્યા. એવું નથી કે સરકાર કાંઈ નથી કરતી, સરકાર આના માટે પ્રયત્ન કરે જ છે. બંગાળી વાઘની ઘટતી જતી વસ્તીને બચાવવા માટે પ્રોજેક્ટ ટાઈગર 1973માં શરૂ કરવામાં આવ્યો હતો. 1973માં શું કર્યો? તો કે પ્રોજેક્ટ ટાઈગરની શરૂઆત થઈ. પછી ચિત્તાઓની વસ્તી પુનઃસ્થાપિત કરવા માટે 2022માં ચિત્તા પુનર્વસન પ્રોજેક્ટ શરૂ કરવામાં આવ્યો છે. તેવી જ રીતે ગુજરાત, રાજસ્થાન અને મહારાષ્ટ્ર રાજ્યોમાં ઘોરાડના નિવાસસ્થાનોમાં સંરક્ષિત વિસ્તારો જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. જુઓ, હવે આ ત્રણ જે છે, બંગાળી વાઘને બચાવ, ચિત્તા માટે તો 2022માં શરૂઆત થઈ. મહારાષ્ટ્રમાં આફ્રિકાથી અમુક લાવેલ ચિત્તા રાખેલા હતા. બરાબર છે? એ ચિત્તા બિચારા શિકાર ના કરી શક્યા અને મરી ગયા, મતલબ ના જીવી શક્યા, કેમ કે એમને આદત નથી. પછી ગુજરાતના નલિયામાં તમને ખાસ કચ્છની અંદર ઘોરાડ પક્ષી જે પહેલાં જોવા મળતું, હવે ઘોરાડ જોવા મળતું નથી. તો આ ઘોરાડને બચાવવા માટે પણ સરકારો ખૂબ જ પ્રયત્ન કરી રહી છે અને તેમના નિવાસસ્થાનોને સંરક્ષિત એટલે ત્યાં ગમે કોઈ વ્યક્તિ કંઈ પણ વસ્તુ કરી શકે નહીં. પરંપરાગત રીતે સંરક્ષિત જંગલો, પવિત્ર ઉપવનો. જુઓ, આપણા જંગલો પણ ખરેખર પવિત્ર હતા. આપણે ઘણા લોકો એમ કહે ને કે હિન્દુ ધર્મમાં આ તે પથ્થરોની પૂજા કરે છે, ઝાડની પૂજા કરે છે, નદીની પૂજા કરે છે. અરે ભાઈ, તમે પૂજા કરો છો એટલા જ માટે તો તમે તેમને સાચવશો. પૂજા નહીં કરો તો તમે તેને સાચવવાના નથી, તેને કાપી નાખશો. અને જો તમે તેને કાપી નાખશો તો અલ્ટિમેટલી નુકસાન કોને છે? એ બધું નુકસાન તો તમારે જ છે, બીજા કોઈને છે નહીં. પવિત્ર ઉપવનો એવા અવિક્ષેપિત જંગલ વિસ્તારો છે. તેમનું અવિક્ષેપિત મતલબ તે ત્યાં પવિત્ર છે, મતલબ તેમને કોઈ નુકસાન નથી કરતું. તેમનું કદ ખૂબ નાનાથી મોટા સુધી બદલાઈ શકે છે. પવિત્ર ઉપવનો સમગ્ર ભારતમાં જોવા મળે છે. તેઓ વિવિધ પ્રકારની વનસ્પતિ અને પ્રાણીઓનું રહેઠાણ છે, જેમાં ઘણી ઔષધીય વનસ્પતિનો પણ સમાવેશ થાય છે. સ્થાનિક સમુદાય દ્વારા આ વનસ્પતિનું સંરક્ષણ કરવામાં આવે છે. જ્યાં પ્રાણીઓને નુકસાન પહોંચાડવાથી વૃક્ષોને કાપવાની અને વિસ્તારને ખલેલ પહોંચાડવાની મનાઈ હોય છે, આમ પવિત્ર ઉપવનો સ્થાનિક સમુદાય દ્વારા સુરક્ષિત જૈવ વિવિધતાનો ખજાનો છે. જુઓ, આ પવિત્ર ઉપવનોને સ્થાનિક સમુદાયો સાચવે છે. આપણે તો કંઈ ધ્યાન જ નથી દેતા. અરે ભાઈ, જવાબદારી આપણી છે, આપણે સાચવવા જોઈએ. જો આપણે તેને સાચવીશું તો તે આપણને સાચવશે. આપણો ગ્રહ જીવનથી ભરપૂર છે અને તેની જાળવણી કરવા માટે આપણે જૈવ વિવિધતાનું રક્ષણ કરવું જોઈએ, જેથી વનસ્પતિ અને પ્રાણીઓને ટકી રહેવા, વૃદ્ધિ પામવામાં મદદ મળે છે. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પાઠના પ્રશ્નોના જવાબની PDF તમને અમારી ટેલિગ્રામ ચેનલ પર મળી જશે અને આ ટેલિગ્રામ ચેનલની લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં જોવા
મળશે. ત્યાં ક્લિક કરીને તમે તે ચેનલ જોઈન કરી શકો છો અને બધા જ પાઠોની તમને PDF મળે છે તે તમે મેળવી શકો છો. ધન્યવાદ.